The So speaker. it is started. Uh, okay, so first of all, initially, wish you a very happy, nice, and warm evening to one and all present over here. So it feels really an immense pleasure and privileged for me to get you begin with this very important and useful activity organized by the Department of English in collaboration with the Soft Skill Development Cell. Let me tell you that this program will be coordinated by the head of our head of the Department of in English, Mr. Shivnath Takte sir, and this program will be headed by the honorable principal of our college, Shri Saibaba College, Mr. Vikas G. Shivgaje sir. As you have known that before few days in last week only, we have just organized a couple of sessions on job application writing and resume writing, which was the first step to get you that earning source, or what we can say, this is the first important and crucial step. But the most important stage in any of our employees life is to to face the interview, that how can you communicate efficiently with interviewee. So interview, the skills which you need to have, these set of skills you need to have for facing the successful interview, for cracking that interview. And second one is that is the group discussion. So group discussion and personal interview means GDPI. So this is just a subject which will be very beneficial, useful, and informative for you all. So let me first of all welcome today's chief speaker, Professor Santosh Gaikwad, sir. He is working as an assistant professor in English department, and rest of his introduction will be given by the head of Department of English, Mr. Shivnath Takte, sir. So I will just push forward the questions of this activity to towards the Shivnath Takte, sir. Please, sir. Thank you, sir. With the due permission of today's chairperson, the principal of our college, Vikas sir, we shall start the session right now. Sir, I think we need to make Professor Santosh Gaikwad sir as the co-host and me also, so that we can handle some things from our side. Okay, moving, sir. I am making co-host for you and Gaikwad, sir. Okay, hello and good evening, and welcome to one and all for the online lecture series in English organized by the Department of English and Soft Skill Development Cell of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi's Shri Saibaba College, Shirdi. Today, we are gathered online for the session on improving interview skills in English as group discussion and personal interview, that is GDPI. Myself, Professor Shivnath Takte, Department of English. I heartily welcome our today's speaker and the chief guest of honor, Professor Santosh Gaikwad sir, and the chairperson of today's session, our honorable principal, Professor Vikas Shivgaje sir. I sincerely welcome our technical hand, Professor Mubin Sheikh sir. He's from Department of Zoology. I also welcome all the respected members of Soft Skill Development Cell of our college, all the student participants and teachers of our college and from other colleges too. I would like also to mention the previous sessions taken by Professor Verar, Satish Verar sir. He has delivered sessions on job applications and resume writing. Now, let me take the opportunity to introduce our today's speaker, Professor Professor Santosh Gaikwad is a young, dynamic, and a pleasant personality. He carries a total 18 plus years of hands-on, global, and profound experience in both corporate and education. He has completed his Master of Philosophy, Master of Arts, uh, the Bachelor of Education in English, and also he has earned MBA degree. He has been working as a subject matter expert, communications coach,
placement guide, academic management and training consultant with firms in India and abroad. He is the director of Local Learning Solutions, a consultancy firm providing services in content writing, research, publications, training, and consultancy services. He has authored two books, several research papers, articles, case studies, and books in English language and management areas. He is the member of various professional associations in India and abroad. Currently, he is, he is associated with MET's Institute of Management, Bhujbal Knowledge City, Nashik. So, may I request Professor Santosh Gaikwad to deliver your speech? Yes, please. Over to Thank you. you, sir. Over to you. Is he going to share his screen or? Yes. Okay. Okay, I enabled you to share your screens. You can share now. Okay. Sir, is there any difficulty sharing the screen? Yeah, I'm just trying to upload it. Okay. There is no need to upload it, sir. You need to just click on share screen button and just share your screen. If you are facing difficulty, then you can send that PPT to Takte sir. So I will just share from my side. This will also do, sir. Okay, sir. Yes. Is there? Can you Yes, see sir. this? It is visible. Yes, sir. Screen is visible. Thank you. So I'm very much delighted giving the warm welcome and introduction for myself by Takte sir, and very much thankful for giving this opportunity to interact with the students. First of all, and there was a slight delay in starting with the session because of the technical reason. Anyway, better late than never. I assume that there were few sessions conducted by the early speakers with regards to resume writing, so that I can relate this part very closely with today's topic, that is group discussion and personal interviews. So when I talk about the overall agenda of today's session, it is basically about making the final year students ready for the job opportunities which are available in the market. So starting with my own experience as a talent manager for the corporate world, when we look at the candidates, what exactly we expect from the candidate, what are the expectations from the company, and how to prepare well for the group discussions and job interviews or personal interviews, because these are the generally two rounds which are generally prepared uh, or scheduled by the recruiter. Recruiter means here the company itself. So let us start with the group discussion first. What is expected? How to prepare for the group discussion? What are the do's and don'ts of group discussion? What are the example of the topics that we can discuss? And how to lead the discussion? Probably how to conclude the group discussion? What are the checklists or pointers which we can help to grow or to prove our talent through group discussion? That is the first part of the session. And the second part of the session, which will be personal interviews, how to prepare for interviews, how to look at the interviews, how you can convert interview
from a great concern to a golden opportunity in order to showcase your talent and grab your dream job. That will be the agenda of today's session in short. So to start with, the first part, that is discussion. This is what exactly is likely to happen in the first part. That is, we are going to talk about what is group discussion, what is the nature of group discussion, what are the prerequisites. It means what exactly is expected in group discussion, why this round of group discussion is kept for the students, and what is exactly delivered to be delivered during this group discussion. What are the benefits of group discussion? Features, do's and don'ts, important points, how to carry yourself, body language, what are the points of discussion, how to open the topic, how to close the topic, how to interact with other team members, how to accept the criticism, what type of personality you can project through your group discussion, what are the suggestions and important topics. That is all about we are going to talk and discuss in the first part of the group discussion. So first and foremost thing that I want you to understand is that you should always be careful in understanding the difference between group discussion and debate. Many times people start with group discussion, but they end with debate. मराठीमध्ये सांगायचं तर So sorry to interrupt you a bit. I think your screen might have freezed because it is neither showing anything nor it is visible to all of us. Okay. So will you please reshare your screen or something like that? Because the Word file has opened actually. Are you showing us a Word file or PPT? No, I'm showing the PPT, sir. PPT. So PPT is not visible, sir. Your Word file is visible here. You can reshare the file, sir. You can reshare. Yes. It's fine now. Can you see this? Yes. Right. Yes, sir. Yes, now it is visible. Clearly. Yeah. Prerequisites, yes. Please give me the inputs because unfortunately my laptop is reformatted. Okay. So, all right. Now it is visible. So, yes. I was talking about. All right. Thank you. Okay. So this is agenda, brief agenda of our today's first part of the session. We will discuss few things in detail with some examples, practical realities, what is expected by the company during this group discussion. मी मध्ये मध्ये मुद्दामहून मुलांसाठी मराठीमध्ये पण बोलेल कारण बरेचदा English is not very sophisticated language. Sometimes interviews are also meant, or group discussions are also meant for checking your domain knowledge. त्याच्यामुळे मी मध्ये मध्ये कधी मराठीतून सुद्धा बोलेल, just for your better understanding. So group discussion exactly काय असतं? What is group discussion? First and foremost, they are conducted to check your knowledge. First thing. Second, your skills. When I say about skills, it simply means it is about the communication skills. Third, they are also going to assess your body language, your personality. How are you as a person? Whether you are a team member, whether you are a problem solver, whether you are a problem creator, what type of personality you have. Dominant personality है कि friendly personality है कि सबको लेके सबके साथ चलने वाला बंदा है. ये सब देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पोर्टफोलियो सेल्स का है तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो टॉकेटिव हो. तो ये पर्सनालिटी का असेसमेंट भी ग्रुप डिस्कशन में होता है. ओके, इट इज बोथ अ टेक्निक. ग्रुप डिस्कशन इज अ टेक्निक एज वेल एज आर्ट. आर्ट कैसी है? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के करने पड़ते हैं, सिस्टमेटिक करना पड़ता है. टेक्निक क्या है? क्योंकि देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. ओके, तो इसके जरिए आपको एसेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, स्किल्स और योर पर्सनालिटी. ये याद रखना है. हमें कोई रेस जीतनी नहीं है. हमें ये दिखाना है कि मैं एज एन इंडिविजुअल कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, नाउ डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप में होता है, इसलिए ग्रुप में हमेशा रहना पड़ेगा. देयर विल बी मिनिमम 5 मेंबर्स टू मैक्सिमम 12 मेंबर्स. जनरली
अगर कॉर्पोरेट की कंपनी की साइज कितना है, कितना लोग हायर करने, इसके ऊपर ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने आए हैं, उनके हाथ में कितना टाइम है, और टॉपिक्स कितने हैं, इसके ऊपर ये नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी करते हैं। मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 12 मेंबर्स तक हो सकता है। जनरली 12 मेंबर्स आर नॉट देयर, ओके, 8 मेंबर्स आर देयर, 8 to 10 के बीच में जनरली हो सकता है। तो हमें करना क्या है, एक तो हमें याद रखना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द, मतलब कितने मेंबर्स है ग्रुप में, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें टाइम कितना मिलने वाला है। अगर मान लो कि आपके पास 10 मिनट्स है, 5 मेंबर्स, तो ऑन एन एवरेज 2 मिनट्स यू विल गेट इट। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको 2 ही मिनट मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर अपॉर्चुनिटी एरिया एंड इंटरेस्ट। एक अगर 3 मिनट ले लिए तो उसमें तुम्हारा किसी और का 1 मिनट खा लिया, ऐसे वर्कआउट होता है। बट ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स विल डिफाइन द नंबर ऑफ मिनट्स दैट यू आर इन हैंड फॉर ग्रुप डिस्कशन। इतना याद रखना है। मैक्सिमम पीरियड ग्रुप डिस्कशन के लिए होता है, अगर हाई लेवल का ग्रुप डिस्कशन रहा और ज्यादा लोग हैं उसमें, तो 20 to 25 मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। ऑन एवरेज 15 मिनट्स द स्टैंडर्ड टाइम गिवन फॉर एनी ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो प्री रिक्विजिट्स, मतलब कौन सी वो रेसिपी है, कौन से वो क्राइटेरिया है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है ग्रुप डिस्कशन में। एक तो टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन। टॉपिक हो सकता है आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, एक्सप्लोरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, या एक्सपेरिमेंटल है, इमेजिनेटिव है, या और कोई। ओके, फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ ग्रुप डिस्कशन बेस्ड ऑन इंडियन यूनियन बजट व्हिच वाज प्रेजेंटेड यस्टरडे इटसेल्फ। रिसेंट टॉपिक है कि क्या ये बजट अच्छा है, बुरा है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, एंड व्हाट आर दोस प्रोज एंड कॉन्स, मतलब मेरिट डीमेरिट्स कैसे है इसके, इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ओके, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कैसे प्लान करना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको फटाफट कुछ टिप्स दे रहा हूं, जो आप, अगर आपके पास पेन एंड पेपर रेडी है, प्लीज नोट इट डाउन। सबसे पहला है कि प्लान करो। प्लान करना है तो कैसे करना है, टॉपिक के बारे में आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, लेट अस से 8 to 10 पॉइंट्स बनाने हैं, जो दूसरे किसी टीम मेंबर के पास ना हो। ओके, यूनिक पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो, ऐसे पॉइंट्स आपको बनाने हैं। ओके, ओनली 10 पॉइंटर्स, मतलब 10 बुलेट पॉइंट्स। पूरा वर्ड टू वर्ड लिखना नहीं है, सेंटेंस लिखना, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए। 10 पॉइंट्स आई हैव टेकन फ्रॉम इंडियन यूनियन बजट। ओके, इसमें मैं 2-3 पॉइंट एजुकेशन रिलेटेड, 2-3 पॉइंट, 1-2 पॉइंट एग्रीकल्चर रिलेटेड, 1-2 पॉइंट बैंकिंग फार्म्स रिलेटेड, 1-2 पॉइंट कोविड और हेल्थ केयर के रिलेटेड, और जेनरिक बाकी के। सो ऐसे मेरे पॉइंट्स यूनिक बन जाते हैं बिकॉज आई एम कवरिंग ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स। ओके, या उसमें डिजिटल करेंसी रहेगा, या यूनियन टैक्स के रिलेटेड रहेगा, मिडिल क्लास के लिए क्या दिया है इसके रहेगा। सो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए हमेशा, पॉइंट्स जो है 8 to 10 पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक होने चाहिए, ऐसे कि किसी दूसरे के पास प्रोबेबली ना हो। नॉलेज विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है, विद प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू प्लान एट माइक्रो लेवल। आपकी और एक चीज क्या देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ डू यू कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका टेंस, ग्रामर एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन करने का तरीका, आपका एग्जांपल देने का तरीका, और इंटरेक्शन का तरीका, बॉडी लैंग्वेज। ओके, बॉडी लैंग्वेज इज ऑलरेडी देयर। आई कांटेक्ट, हमेशा जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए, हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, और पोस्चर और गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, स्माइल के साथ आपने अपीयर करना है। बीइंग काम एंड कूल, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको कोऑपरेट करेगा, समटाइम्स समवन विल इंटरप्ट यू इन बिटवीन, समवन विल क्रॉस क्वेश्चन यू। तो आपको अपनी बॉडी पे, माइंड पे कंट्रोल करना है, उनको काटना नहीं है, उनको कुछ उल्टा बोलना नहीं है, because you should appear as a pleasing personality with calm and cool mind. इसके साथ साथ आपको उस टॉपिक के अलग अलग एंगल्स पता होने चाहिए, है ना, कि पॉलिटिकल एंगल होता है, स्पोर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अलग अलग एंगल से उसको एनालिसिस करना सीखो। आज का अगर आपने पेपर, न्यूज़पेपर देखे तो इंडियन बजट के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने एक्सपर्ट्स व्यूज दी है ना। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन ग्रुप डिस्कशन, कि आपने सिर्फ एक एंगल से वन साइडेड स्टोरी नहीं रहनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट का मेन डिफरेंस क्या है, डिबेट में आपको जो साइड दी है इन फेवर ऑफ या अगेंस्ट ऑफ, उसी के साथ स्टिक रहना है।
ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं, यू हैव कंप्लीट लिबर्टी एंड फ्रीडम टू टॉक इन फेवर ऑफ एज वेल एज अगेंस्ट ऑफ, है ना। इसलिए आपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल अलग अलग एंगल से इसको कवर अप करना है, कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, इंपॉर्टेंट बनाना है। ओके, लिसनिंग स्किल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन मतलब स्पीकिंग की ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन आपको इसमें दूसरों को सुनना भी है। वी शुड नॉट इंटरप्ट, जब तक उसका टर्न खत्म नहीं होता, यू गिव हिम टाइम, और यू हैव टू कोऑपरेट म्यूचुअली। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपको दूसरे लोग कैसे बोलते हैं ये भी पता चलता है, एक फीडबैक आ जाता है। अगर कोई अच्छा बोलता है यू कैन फॉलो हिम, इमिटेट हिम। बाकी के लोग कैसे पॉइंट बनाते हैं ये पता चलता है, फीडबैक आ जाता है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में लीड करते हो, ओके, that includes, or it shows that you can be a good leader of the team, which is very much required for any company. Leadership skills are badly required. ओके, तो हमने जब भी कोई टॉपिक मिलता है तो प्रेफरेबली यू शुड गो फॉर इट, कि आप उसमें कैसा लीड कर सकते हैं। हाउ कैन यू ओपन द टॉपिक, हाउ कैन यू लीड द डिस्कशन। अगर कोई किसी ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दे दो, उसको बोलो कि सर प्लीज ऐड योर आइडियाज, मैडम प्लीज ऐड योर आइडिया। इससे पता चलता है यू आर अ गुड टीम मेंबर, आप सबको साथ लेके चलने वाले एक व्यक्ति हो, ऐसा पता चलता है। सो दैट इज एक्सपेक्टेड देयर। ओके, तो इसमें लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज ये सब आ जाते हैं। हाँ, डूज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, क्या करना चाहिए इसके अंदर? मॉड्यूलेट योर वॉल्यूम, आपके बोलने का तरीका, स्पीड, प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग एकदम क्लियर निश होनी चाहिए। अब जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करते हैं पता है क्या? वो लोग फीलर्स यूज करते हैं, वो लोग फीलर्स यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे ऐसा यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास बोलने के लिए कुछ चारा बचा नहीं है, स्टफ नहीं है। अगर आपने मेरा जो छोटा सा स्पीच है या कुछ आप उसको अलग अलग एड्रेस मान लो, you will see that I'm not stuck anywhere. I'm clear in my thought process. I'm clear in my presentation. I'm clear in my sentence building, construction, tense and all accurate. है ना? फीलिंग, आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ पेश आना है। म्हणजे जर कॉन्फिडन्स असेल तर तुम ऑटोमॅटिकली तो तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतो, आणि तुम्ही एन्झायटी किंवा तुम्हाला घाम फुटत नाही किंवा तुम्ही इकडे तिकडे बघत नाही, बॉडी लँग्वेज तुमची कॉन्फिडंट असते, अप्रोप्रिएट असते। ओके, सर्वांना टर्न येणार याची खात्री करायची। जर तुम्हाला आली नाही तर तुम्ही ती अपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायची स्वतःकडे। जसं मी म्हटलं 10 मिनिटाचं प्रेझेंट जर ग्रुप डिस्कशन असेल, तुम्ही 5 मेंबर्स आहेत, एकाने 3 मिनिट घेतले तर तुम्ही त्याला ते सॅक्रिफाईस करायची गरज नाही। तुम्ही स्वतःला ते 2 मिनिटं तुमच्या हक्काची तुम्ही घ्यायची आहे, तुम्ही स्वतःला सिद्ध करायचंय। घ्यायची म्हणजे ओढून घ्यायची नाही, डिप्लोमॅटिकली स्ट्रॅटेजी करून तुम्ही घ्यायचंय। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू ऍड करून त्याचे लिंकर्स वापरून करायचे। स्वतः डिस्कशन मध्ये ऍक्टिव्ह राहा। ओके, थँक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लिमेंट, थँक यू सो मच फॉर योर आयडियाज, आई वुड लाइक टू ऍड मोर, सॉरी फॉर इंटरप्शन करके। ओके, एंड सेल्फ अश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ग्रुप डिस्कशन। रिमेंबर, ऑल द टाइम यू आर देयर टू प्रेजेंट योर आइडियाज, है ना। ये कोई टॉक शो नहीं है जहाँ पे हमें कोई बाजी मारनी, हमें इतना सिद्ध करना है कि हमें एक अच्छा टीम मेंबर बन सकते हैं, मेरे पास ये नॉलेज है जो कंपनी के लिए काम आ सकता है। डोंट्स क्या नहीं करना है? बहुत बार जो रूरल स्टुडंट्स होते, म्हणजे मराठी भाषेत सांगायचं तर ग्रामीण भागातले स्टुडंट्स असतात, त्यांच्याकडे एक नर्वसनेस येतो डिस्कशन म्हटलं की सगळेजण विचार करतात की आपण काय बोलणार, कसं बोलणार, मी जे बोलेल ते बरोबर आहे की नाही, चुकीचं आहे, लोक हसणार तर नाहीत ना। तर हा शायनेस काढून टाका मनातून। तुम्ही एक असा विचार करा की ही माझ्यासाठी आलेली एकमेव संधी आहे ज्याच्यामुळे मला एक चांगला ड्रीम जॉब मिळणार आहे। ओके, बी कॉन्फिडंट, काही होऊ दे, मला हे आर्य पार म्हणजे डू ऑर डाय अशी सिच्युएशन आहे, मला बेस्टच करायचं आहे। ओके, इंटरप्टिंग अनदर पार्टिसिपंट, बऱ्याच वेळेला असं होतं एखादा बोलतोय तर त्याच्यामध्ये त्याला मध्येच काढून आपण आर्ग्युमेंट करत राहतो, हे करायचं नाही याच्यामध्ये। लेट हिम स्पीक, त्याची टर्न झाल्यानंतर तुम्ही ते बोलायचं तुमची। ओके, आणि एकदा बोलायला लागलं की मग म्हणायचं सर आय और मॅडम आय हॅव 3 पॉइंट्स टू से। आता 3 पॉइंट्स टू से म्हटल्यानंतर प्रत्येकाला आयडिया येऊन जाते की ह्याचे 3 पॉइंट संपल्याशिवाय हा टर्न देणार नाहीये। फर्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज। यातून काय होतं, कोणी तुम्हाला मध्ये इंटरप्ट करण्याचे चान्सेस खूप कमी होऊन जातात। ओके, आणि मग तुम्हाला जेवढा वेळ पाहिजे तेवढा तुम्ही तो घेऊ शकता आणि पटकन प्रेझेंट करू शकता। सॉरी प्रेझेंट टू करताना इंटरप्ट यू येस, सर,
I think you are not audible. Yes, your voice is clear for everyone. I think I'm it is very audible to me. Yeah, because someone has It's not audible. typed. Yeah, audible, sir, audible. You're audible. You're audible. Your voice is very clear. Please check your headphone or just tap on that. Just enter in meeting by tapping on what we can say call or something like that. Yes. I think he has not set his audio there. Yeah. Okay, you continue, sir. You continue, sir. Please continue. Okay, I'm okay from my end. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. So what I was telling you that you need not to be nervous. तुम्ही अजिबात नर्वस व्हायची गरज नाही. तुम्ही प्रिपेअर केलेलं असू द्या किंवा नसू द्या, परंतु तुम्ही जर नर्वस झाला तर ते तुमचा फेशियल एक्सप्रेशनवर येतं, चेहऱ्यावर येतं. तुम्हाला घाम सुटायला लागतो, तुम्हाला तुम्ही मध्येच स्टक होता, तुम्हाला जे तुम्ही प्रिपेअर केलेलं ते तुम्ही विसरण्याचे जास्त चान्सेस असतात आणि त्याच्यामुळे तुमचा जेवढा पॉझिटिव्ह मूड तयार राहील तेवढं ते चांगलं असतं. आणि हे तुम्ही म्हणजे आपण मराठीत म्हणतो ना, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, हे दुसऱ्याला डिस्क्लोज करायची गरज नाहीये. तुम्ही किती प्रिपेअर केलेलं आहे वगैरे. ओके, तर जे काही असेल ते तुम्ही बेस्ट पद्धतीने प्रेझेंट करा. फिअर ऑफ फेल्युअर म्हणजे जे आपल्याला मराठीमध्ये आपण त्याला न्यूनगंड म्हणतो, की मी ग्रामीण भागातला आहे, मी इकडचा आहे, मी तिकडचा आहे, मला इंग्लिश बोलता येत नाही, हे सर्व गोष्टी 5-10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवा. मी इथे आलोय, मला प्रेझेंट करायचंय आणि आता मला ही ऑपॉर्च्युनिटी सोडायची नाहीये. एकदम बेस्ट पद्धतीने मला ते प्रेझेंट करायचं, जे काही माझ्याकडे आहे नॉलेज, स्किल्स, ॲटिट्यूड जे आहे ते मला प्रेझेंट करायचंय. एवढ्याच गोष्टीवरती फोकस राहा तुम्ही आणि मग तुम्ही बघा तुमच्या माइंडसेट, तुमचं मेंटॅलिटी, तुमची बॉडी लँग्वेज सर्व गोष्टी जुळून येतात आणि त्याचा परिणाम, सकारात्मक परिणाम सर्व गोष्टी तुमच्या प्रेझेंटेशनवरती होतो. ओके, परंतु तुम्ही जर अँझायटी राहिली, खूप घाबरला, तुम्हाला घाम येऊ लागला, तर समोरचा व्यक्ती ते त्याचे अटॅकिंग पद्धतीने तो घेऊन त्याची ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्याकडून ते घेऊ शकतो आणि तो त्याच्या संधीचं सोनं करू शकतो. तर हे करायचं नाही, आर्ग्युमेंट्स करायचे नाही त्याच्यामध्ये, की माझंच बरोबर कसं आहे हे सांगायची गरज नाही. तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडा आणि रिकामे व्हा. ओके, समोरचा त्याला मान्य करेल नाही करणार तो तुमचा लुकआउट नाहीये. त्याची असेसमेंट करणारी वेगळी ऑथॉरिटी बसलेली असते. तिसरा पॉईंट, स्पीक. बऱ्याच वेळेला आपण एखाद्याच्या फेवरमध्येच बोललं पाहिजे असं नाही. आपण ग्रुप डिस्कशन करत असताना फेवरमध्ये आणि अपोजिट, इन फेवर आणि अगेन्स्ट ऑफ असे दोन्ही मुद्दे तुम्ही कव्हर केले पाहिजे. जर 6 मुद्दे माझ्याकडे असतील, 3 मुद्दे इन फेवर आणि 3 मुद्दे अगेन्स्ट ऑफ असले पाहिजे आणि मग माझं एक छोटंसं स्टेटमेंट कन्क्लुडिंग रिमार्क्स असलंच पाहिजे. ओके, ओपिनियन वेगळे असू शकतात समोरचे, प्रत्येक जण तुम्हाला ऍग्री होईलच असं नाही आणि शक्यतो सेन्सिटिव्ह गोष्टीवरती बोलणं टाळा. एखाद्या रिलिजनवर, एखाद्या कम्युनिटीवरती, एखाद्या कंट्रीवरती, एखाद्या लँग्वेजवरती अशा ज्या गोष्टी ज्याच्यावर ऑब्जेक्शन येऊ शकतं हे तुम्ही टाळलं पाहिजे. जरी तुम्हाला माहित असेल, जरी तुमचा तो पर्सनल स्टडी असेल, तरी ग्रुप डिस्कशन मध्ये हे मुद्दे शक्यतो टाळायचे. ओके, की त्याच्यामुळे काय होतं की मुद्दा भरकटला जाऊ शकतो. पॉइंटला स्टिक राहा. बऱ्याचदा टॉपिक वेगळा होतो आणि तुमचं डिस्कशन भरकटलं जातं. ओके, तर तसं करायचं नाही. जर ते भरकटलं जात असेल असं वाटायला लागलं तर तुम्ही तो मुद्दा सर्वांच्या लक्षात आणून द्यायचा. तुम्ही सांगायचं की डिअर स्टुडंट्स और डिअर फ्रेंड्स, आय थिंक वी आर डेव्हिएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, आवर टॉपिक इज दिस मच. ज्यातून काय होतं की असेसरला कळतं की हा मुलगा किंवा हा कॅन्डिडेट एकदम टू द पॉइंट आहे, प्रिसाइज, त्याची थिंकिंग क्लिअर आहे आणि ह्यानं एक लीड केलेले डिस्कशन मध्ये, जे खूप महत्वाचं मॅटर करतं डिस्कशन मध्ये. ओके, आणखी काय करायचंय की बाकीच्या बाष्कळ गप्पा घेऊ नकायच्या, की मी हे पाहिलं होतं, स्टोरी सांगायची. खूप वेळ कमी असतो तुमच्याकडे बोलायला, त्याच्यामुळे टू द पॉइंट एक्झॅक्ट झालं पाहिजे ते. ओके, बऱ्याच गोष्टी रिपिटेटिव्ह करू नका. बऱ्याचदा असं होतं तुम्ही जे पॉईंट बनवलेले आहेत ते कदाचित दुसरा पार्टिसिपंट आधीच पॉईंट सांगून रिकामा होतो आणि मग तुम्ही टेन्शनमध्ये येता, अरे मी ते बनवलंय हे तर तो सांगून रिकामा झाला, आता मी काय करणार. म्हणून तुमच्याकडे युनिक पॉईंट असले पाहिजे. पहिला मुद्दा मी तो सांगितला की जर 10 पॉईंट बनवले, त्याने 2-3 पॉईंट कव्हर केले, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही उरलेले 7 पॉईंट्स कव्हर करा, त्याला चांगल्या पद्धतीने प्रेझेंट करा. ओके, इररिलेव्हंट मटेरियल बोलायचं नाही, बाष्कळ चर्चा, गप्पा नको, टू द पॉइंट, प्रिसाइज डिस्कशन पाहिजे, ॲक्युरेट पाहिजे. ओके, आणि प्रत्येक वेळेला तुम्ही त्या एक्सपर्टकडे बघायची गरज नाही. हे मी ऑब्झर्व केलं बऱ्याच ग्रुप डिस्कशन मध्ये, की मी किती चांगला बोलतो, मी कसं कळतो. हे आपण बऱ्याचदा जे एक्सपर्ट बसलेले असतात कंपनीचे लोक, त्यांच्याकडे बघत असतो. त्यांच्याकडे बघण्याची गरज नाही. तुम्ही जेव्हा बोलता तेव्हा विदिन द ग्रुप तुमचे सर्वांची इंटरॅक्शन झालं पाहिजे.
ओके, बसताना तुमची पोझिशन चांगली पाहिजे. क्रॉस लेग आर्म कधी बसायचं नाहीये. ओके, खिशात हात घालून उभे राहायला असला तर खिशात हात घालायचे नाहीये. एकदम ओपन एंडेड बॉडी लँग्वेज असली पाहिजे तुमची. कधी कधी बोलताना आपण पेन किंवा काही एखादी आर्टिकल गोष्ट लक्षात हातात असते त्याच्याबरोबर खेळत असतो, असं करायचं नाहीये. काही मुलं मुद्दामून शूज घातले असेल ते वाजवत असतात किंवा मुली सारखा दुपट्टा घेऊन त्याच्याबरोबर एंगेज असतात किंवा मोबाईलकडे बघत असतात. ह्या गोष्टी टाळायच्या नेहमी. यातून एक जाणवते की तुम्ही खूप कॅज्युअल आहात, तुम्ही या ग्रुप डिस्कशन बद्दल सिरियस नाहीये. ओके, आणि ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स करू नका. टेन्स वगैरे असतील किंवा प्रोनाउन्सिएशन असेल, थोडंसं स्पीड त्याच्यावर लक्ष द्या. ओके, तुम्ही जे बोलताय ते समोरच्याला कळतंय का हे क्रॉस चेक करा आणि याचं प्रॅक्टिस करा. ग्रुप डिस्कशन ही प्रॅक्टिसने येण्याची गोष्ट आहे. तुम्ही वेगवेगळ्या टॉपिक्स वरती डिस्कशन करा, तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर डिस्कशन करा. जसं आपण आज झूम कॉलवरती एकत्र आलोय, असे अनेक झूम कॉल तुम्ही फ्रीमध्ये करू शकता. व्हॉट्सअप वरती सुद्धा कॉन्फरन्स कॉल करू शकता, प्रॅक्टिस करू शकता, रेकॉर्ड करू शकता आणि मग स्वतःला फीडबॅक चेक करा की तुम्ही जे बोलता ते योग्य बोलता का, त्याचं स्पीड बरोबर आहे का, प्रोनाउन्सिएशन बरोबर आहे का, टेन्स, सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन, फॉर्मॅटिंग, फ्लो बरोबर आहे का. जसं प्रत्येक गोष्टीला इंट्रोडक्शन, बिगिनिंग, मिडल आणि एंड असतो, तसं तुमच्या ग्रुप डिस्कशनला आहे का, ते किती वेळ चालणार आहे, पॉइंट्स कसे बनवलेले आहेत, योग्य आहेत की अयोग्य आहेत, खूपच कॉमन पॉइंट आहे. ह्या सर्व गोष्टी स्वतःला चेक केल्या पाहिजेत तुम्ही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पॉझिटिव्ह राहणं. ओके, पॉझिटिव्ह थिंकिंग, असर्टिव्ह थिंकिंग, पेशंट लिसनर. समोरचा काय बोलतो हे ऐकून घ्या आणि त्याला थोडी पुष्टी द्या. इन ऍडिशन टू व्हॉट ही सेड. लँग्वेज बरोबर असली पाहिजे आणि अनालिटिकल असलं पाहिजे. थोडंसं रिसर्च वगैरे सांगता आलं तर बघा आणि रेफरन्स लेटेस्ट द्यायचे. जसं की आपण म्हणू शकतो, मी लगेच तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की काल जी घटना म्हणजे प्रसंग किंवा जी गोष्ट घडली इंडियन युनियन बजेट बद्दलची, मी तुम्हाला लगेच एक्झाम्पल देतो, द्यायला शिकवतो. ओके, आणि त्याच्यामध्ये ते बजेट कोणी प्रेझेंट केलं, त्या तारखेला केलं, त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली 2-3 पॉईंट्स एकदम ठळक मुद्दे ते सांगायला शिका. फॅक्ट आणि फिगर्स त्याच्यामध्ये रिसर्च आलं पाहिजे, कुठेतरी पर्सेंटेज आलं पाहिजे आणि त्याची माहितीचा स्रोत द्यायला शिका. ही माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली, हे जर तुम्ही करू शकला तर त्या गोष्टीला एक वेगळं वेटेज येतं, त्याला एक विश्वासार्हता प्राप्त होते आणि मग तुम्ही एक अभ्यासू व्यक्ती आहात असं निदर्शनास येतं. एखाद्याने क्रिटिसिझम केला तर त्याला लगेच तुम्ही डिफेंड करायची गरज नाही. डोंट रिप्लाय, रिस्पॉन्ड. ओके, ओके सर, आय डोंट अग्री ऑन दिस बट थँक्यू सो मच फॉर युअर, असं म्हणू शकतो. त्याच्याबरोबर भांडण करायची आणि त्याला सिद्ध करायची काही गरज नाही. ती काही कोर्टाची नाही किंवा काही. तुम्ही उलट तो समोरचा व्यक्ती किती भांडखोर आहे हे जास्त प्रकर्षाने लक्षात येतं आणि तुम्ही किती शांत स्वभावाचे व्यक्ती आहात हे लक्षात येतं. त्यामुळे ही गोष्ट डिप्लोमॅटिकली हँडल करा. लिडरशिप गोष्ट खूप महत्वाची. पॉइंट ऑफ व्ह्यू, समोरच्या व्यक्तीकडून विचार करा. ओके, आता मी ते एक्झाम्पल ओके की काय म्हणजे मला सांगायचं आहे की लिटरसी रेट किती आहे कसा, तर मी फक्त अंदाजे बोलून काही उपयोग नाही की भारतातल्या स्त्रियांचं साक्षरता खूप कमी आहे असं मी म्हटलं तर या गोष्टीला काही अर्थ नाही. जर मी म्हटलं की अकॉर्डिंग टू नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशन और इंडियन सेन्सस 2011, ओके, इंडियाज लिटरसी रेट फॉर विमेन इज 71.5%. असं जेव्हा मी बोलतो तेव्हा त्या गोष्टीला काहीतरी वेटेज येतं की बाबा हा माणूस कुठल्या तरी रिपोर्ट बद्दल बोलतोय, त्याचा संदर्भ देतोय, रिसोर्स, त्याला रेफरन्स आपण म्हणतो आणि मग कळतं की ही व्यक्तीने हा स्टडी केलेला आहे. त्याला जास्त अपोजिशन येत नाही, त्याला क्रिटिसिझम येत नाही. ओके, सजेशन्स पण घ्यायला शिका, खोटं बोलायचं नाही. बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही एका इम्प्रेशन मध्ये असता की त्यांना काय माहिती मी कुठून माहिती काढली काय. समोरचे जे एक्सपर्ट्स असतात त्यांनी त्या एवढं तुमचं एज नाहीये तेवढा त्यांचा एक्सपिरियन्स असतो. त्यामुळं शक्यतो याच्यामध्ये ब्लफिंग करू नका. ब्लफ मास्टर ज्याला म्हणतात की खोटं बोलण्यात तरबेज लोक असतात काही काही. अंदाजे खोटं बोल पण रेटून बोल, जे आपल्याकडे मराठीत म्हण आहे, असं करायचं नाही. याच्यामध्ये जी गोष्ट माहिती आहे ज्याच्याबद्दल पूर्ण खात्री आहे तेच स्टेटमेंट्स यूज करायचे. असे स्टेटमेंट्स करायचे नाही जेणेकरून आपण स्वतः अडचणीत येऊ किंवा सर्वांना अडचणीत यावं लागेल. आणि सर्वात महत्वाचं प्रॅक्टिस केलं पाहिजे. स्पीचचं प्रॅक्टिस करा, ग्रुप डिस्कशनचं करा. आरशासमोर उभे राहून तुम्ही चेक करा तुम्ही उभे कसे राहतात, तुमची बॉडी लँग्वेज कशी आहे, आय कॉन्टॅक्ट कसे आहे, रेकॉर्ड करा स्वतःचा व्हॉइस आणि मग तुम्हाला कळेल की तुम्ही जे बोलता ते योग्य बोलता का, स्पीड कसं आहे, इंटोनेशन, रिदम, पॅटर्न, है ना, सेंटेन्स कस्टम, सर्व गोष्टी तुम्हाला स्वतःला त्या हळूहळू कळून जातील. आता मला तुम्हाला काही टॉपिक सांगायचे, काय काय टॉपिक असू शकतं. ओके, जर इथे तुम्हाला काही आर्ग्युमेंटेटिव्ह लेवलचे दिलेले, काही एक्सप्लोरेटिव्ह दिलेले, काही डिस्क्रिप्टिव्ह दिलेले,
इंडिया ॲट 2022 नावाचा एक टॉपिक देतोय फॉर एक्झाम्पल. तर 2022 मध्ये इंडियाची काय कंडिशन आहे, सध्याचे प्रेझेंट सिनेरिओ काय आहे, याच्याबद्दल हे असू शकतं. याच्यामध्ये आपल्याला जर चर्चाच करायची असेल तर आपण कशी करू शकतो बघा, की एकतर मुळामध्ये कोविडचा इम्पॅक्ट कसा आहे, थर्ड वेव्ह ज्याला आपण म्हणतो, याच्यामध्ये काय काय एक्सपेक्टेड आहे, ओमायक्रॉन असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी टेक्निकल असतील, हेल्थ केअर कशी चालू आहे, एज्युकेशन सिस्टम कशी आहे, ऑनलाईन डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, व्हायब्रंट इंडिया, त्याच्यानंतर आत्मनिर्भर भारत, ओके नाही, ह्या सर्व गोष्टी याच्यात यायला पाहिजे, हे एक्सपेक्टेड आहे. मग इंडियामध्ये चांगलं काय, इंडिया वर्सेस भारत ही गोष्ट याच्यात एक्सपेक्टेड आहे, की भारत म्हणजे काय तर ग्रामीण भारत, आणि इंडिया म्हणजे काय रुरल, अर्बन म्हणजे शहरातला इंडिया, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हे पूर्ण दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. तर त्याच्यामुळं काय होतं की खूप वेगळ्या लेवलला आपण ते डिस्कशन घेऊन जाऊ शकतो, वेगवेगळ्या लेवलचे एक्झाम्पल्स देऊ शकतो, आणि तिथे आपल्याला खूप सगळा स्कोप असतो. म्हणजे तुम्ही असे एक 4-5 पॉईंट्स काढले की डिजिटल इंडिया, व्हायब्रंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ओके, किंवा स्किल इंडिया, आणि हे या 4-5 गोष्टींवरची जर तयारी केली आणि कालचं मुद्दे जर लक्षात घेतले बजेटचे वगैरे, तर छानसा टॉपिक तो सजवू शकतो आपण, दोन्ही अँगलने आपण बनवू शकतो, आणि दिलेल्या वेळेत तो संपू सुद्धा शकतो. ओके, बाकीचे काही आहेत, इन्फ्लुएन्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर है ना, ब्रेन ऑर ब्युटी, असा पण टॉपिक असू शकतो, की सुंदरता महत्वाची का गुणवत्ता महत्वाची, असं पण असू शकतं. टेक्नॉलॉजी किंवा सोशल मीडिया, शाप की वरदान, असं असू शकतं. तर असे टॉपिक्स हँडल करताना थोडं सेन्सिटिव्हली करायचे, कारण त्याचे चांगले मुद्दे पण असतात आणि त्याचे वाईट मुद्दे पण असतात. ओके, तर दोन्ही गोष्टी आपल्याला हँडल करायच्या असतात, दोन्ही अंगाने त्याचा विचार करायचा असतो, आणि मग स्वतःचं शेवटचं एक आपलं ओपिनियन असलं पाहिजे, हे याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड आहे. असे अनेक टॉपिक्स तुम्हाला मिळू शकतात, त्याचं प्रॅक्टिस तुम्ही करा, रेकॉर्डिंग करा, त्याचे मुद्दे काढा. पहिल्यांदा सर्वात म्हणजे महत्वाचं काय तर पॉईंट्स काढायला शिका, ज्याला आपलं मायक्रो नोट्स असं म्हणतो. एक जर आता समजा इंडिया 2022 आहे, तर एक 5 ते 7 पॉईंट चांगले इंडियाबद्दलचे, आणि 5 ते 7 पॉईंट असे ज्याच्यावर इंडियाने इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं आहे, असे मुद्दे. तर हे म्हणजे आता चांगले चांगले मुद्दे तर आहेतच आपल्याकडे. ज्याच्यावर इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे ते म्हणजे रोजगार क्षमता वाढवायला पाहिजे, क्वालिटी एज्युकेशन द्यायला पाहिजे, विकास, रस्ते, पाणी, ज्या बेसिक कम्युनिटीज ग्रामीण भागात त्या व्हायला पाहिजे, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हायला पाहिजे. ओके, हे काही गोष्टी आहेत. तर ह्या सर्व गोष्टींचा त्याचा विचार करून त्याच्यामध्ये तुम्ही सर्व समावेशकता, ज्याला आपण म्हणतो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मिनिंगफुल डिस्कशन कसं होईल, ब्रेन स्टॉर्मिंग, नाविन्य काहीतरी तुमच्या डिस्कशनमध्ये असलं पाहिजे, तर ते गोष्ट चांगली होते. ओके, तर हे गोष्ट हे तुम्हाला मला सांगायचं होतं रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन, कारण आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला थोडंसं हे फास्टमध्ये घेतलेलं आहे. ग्रुप डिस्कशन याच्यासाठी खूप आपल्याला डिटेल वर्कआउट करता येईल, प्रॅक्टिस टॉपिक्स. युट्यूबवरती तुम्ही जरी गेला तर युपीएससी एमपीएससीची मुलं कसे ग्रुप डिस्कशन्स हँडल करतात, तर याचे सुद्धा काही डेमोज आहेत, ते तुम्हाला भेटतील. त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीटनेस पाहिजे, कन्साइजनेस पाहिजे, देन कर्टसी पाहिजे, को रिलेशन पाहिजे. ओके, असे काही 5-7 मुद्दे आहेत जे तुम्हाला 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन म्हणून मिळतील. मी माझे मित्र जे तक्ते सर आहेत त्यांच्याकडे माझे काही व्हिडिओज बनवलेले आहेत, ते मी तुम्हाला त्यांच्याकडे लिंक शेअर करेन. तर त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये इनपुट्स दिलेले आहेत विथ एक्झाम्पल वगैरे, त्याचा तुम्ही आधार घेऊन ग्रुप डिस्कशनसाठी जास्त प्रॅक्टिस करू शकता. आता मी येणार आहे इंटरव्ह्यू स्किल्सकडे. ग्रुप डिस्कशन माझे पॉईंट झालेले. ओके, आता माझ्याकडे प्रेझेंटेशन नाही, मी तुम्हाला एकदम प्रिसाइजली इंटरव्ह्यूसाठी प्रिपरेशन कसं करायचं हे सांगणार आहे. ओके, तर पहिला मुद्दा असा आहे, इंटरव्ह्यू म्हटलं की आपल्या पोटामध्ये पहिला गोळ आहे, अरे बापरे हे आता काय, आता कसं बनवायचं, त्याला गाईड कोण करणार, कसं प्रिपेअर करायचं, खूप प्रकारचे प्रश्न तुमच्या मनात तयार होतात, आणि या प्रश्नामुळे तुमच्यावर एक मानसिक दडपण येतो कुठेतरी, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर इन टेन्शन, आणि याच्यामुळे काय होतं प्रिपरेशनची पूर्ण वाट लागून जाते. आणि कंपन्या त्यात रोज इंटरव्ह्यू घेत असल्यामुळं त्यांना या गोष्टीचा अंदाज येऊन जातो. काही कॉमन गोष्टी आहेत ज्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये आणि इंटरव्ह्यूमध्ये महत्वाच्या आहेत, जसं की तुमची बॉडी लँग्वेज असली पाहिजे, प्रेझेंटेशन आहे, कम्युनिकेशन स्किल्स आहेत, आणि ओव्हरऑल लॉजिकल थिंकिंग आहे, त्याच्यानंतर प्रेझेन्स ऑफ माइंड खूप महत्वाचं असतं, काय प्रश्न विचारलाय, लिसनिंग स्किल चांगले पाहिजे तुमचे. बऱ्याचदा मुद्दामहून ते तुम्हाला कमीत कमी वेळेमध्ये आणि कमी आवाजात प्रश्न विचार. तर तुम्ही जर असं म्हटला काय,
असं जर केलं तर तो समजतो की हा खूपच कॅज्युअल आणि थोडा गावठी टाईपचा दिसतो, याला काही म्हणजे लिसनिंग स्किल खूपच पुअर आहे त्याचे. तर असं नाही करायचं की कॅन यू प्लीज रिपीट, असं म्हणू शकता तुम्ही. ओके, प्लीज रिपीट अगेन असं म्हणायचं नाही. प्लीज रिपीट अगेन म्हणजे काय, रिपीटचा अर्थच मुळात पुन्हा रिपीट करा असतो. मग रिपीट अगेन म्हटल्यानंतर तुम्ही 2 वेळा तसं बोलला. ओके, म्हणजे मी चोरी केली नाही असं नाही. याचा अर्थ काय, चोरी केली, मी चोरी केली नाही हा एक झाला. चोरी केली नाही असं नाही म्हटल्यानंतर केलेली असण्याची शक्यता आहे. तसंच रिपीट अगेन जेव्हा आपण म्हणतो त्यावेळेला आपण अशा काही मिस्टेक्स करत असतो, तर ह्या मिस्टेक्स करायच्या नाही. सर सर्वात पहिलं माझं मत असं आहे की इंटरव्ह्यू शुड बी टेकन ॲज अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. अशी ती एक नाममात्र सुवर्ण संधी आहे तुमच्याकडे, ज्याद्वारे तुम्हाला जॉब मिळणार आहे, ज्याद्वारे तुम्हाला समाजामध्ये एक आयडेंटिटी होणार आहे, तुमची एक स्वतःची ओळख तयार होणार आहे. तर अशा गोष्टीकडे तुम्ही एक सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जेवढं प्रिपेअर करता येईल तेवढं केलं पाहिजे. आता इंटरव्ह्यू कशी प्रिपेअर करायची, त्याच्यामध्ये 3 स्टेजेस आहेत. ओके, एक आहे प्री स्टेज, दुसरी आहे ड्युरिंग आणि तिसरी आहे पोस्ट. प्री इंटरव्ह्यू जायच्या आधी काय करायचं, ओके, ड्युरिंग इंटरव्ह्यूच्या वेळेला गेल्यानंतर काय करायचं आणि इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर 1-2 दिवसांनी काय करायचं. प्री म्हणजे काय, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्याकडे इंटरव्ह्यूसाठी आवश्यक असलेली गोष्ट म्हणजे तुमचा रेझ्युमे किंवा सीव्ही, त्याला बायोडाटा वेगवेगळी नाव आहेत. ओके, तो एकदम फुल्ली प्रोफेशनल असला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये कुठलीही स्पेलिंग मिस्टेक असता कामा नये. बऱ्याचदा आपण याचा सीव्ही रेझ्युमे घे, आपण कॉपी पेस्ट करतो, त्याची डेट ऑफ बर्थ तुमची डेट ऑफ बर्थ होऊन जाते, त्याचे 10वीचे मार्क्स तुमचे 10वीचे मार्क्स होऊन जातात. ह्या गोष्टी करायच्या नाही, कारण बरेचदा कॉपी पेस्ट बहादर असतं त्याच्यामध्ये. प्रत्येक गोष्ट सीव्हीची तुम्ही किंवा रेझ्युमेची वाचून नीट बघितली पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठेही स्पेलिंग मिस्टेक नको, कुठेही चुकीची माहिती दिलेली नको. प्रत्येक गोष्ट व्हेरीफाय होते, लक्षात ठेवा. तुमचे 10वीचे मार्क्स, 12वीचे मार्क्स आणि तुम्हाला त्याचे अटेस्टेड कॉपीज किंवा स्कॅन डॉक्युमेंट द्यावे लागतात, त्यामुळे ते टॅली होतातच. कुठेही खोटं बोलायचं नाही, खोटं लिहायचं नाही. प्रोफेशनल रेझ्युमे असला पाहिजे. म्हणजे काय, त्याचा एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट असतो, तो फॉर्मॅट तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. ओके, म्हणजे तुमचं करिअर ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याच्यानंतर टेबल मध्ये तुमचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन हायेस्ट वरून सुरुवात करायची नाही. ह्या गोष्टी आधीच्या रेझ्युमे रायटिंग सेशन मध्ये झालेल्या असतील, तरी पण मी सांगतोय. आणि या सर्व गोष्टी सर्वात वरत म्हणजे आधी तुमची फाईल तयार असली पाहिजे. प्री स्टेजमध्ये इंटरव्ह्यूला जायच्या आधी या फाईलमध्ये सर्वात वरती म्हणजे 2 सेट असले पाहिजे, एक ओरिजिनलचा पूर्ण सेट वेगळा आणि एक झेरॉक्सचा पूर्ण सेट वेगळा. ओके, ओरिजिनलचे लावताना तुम्ही हायेस्ट क्वालिफिकेशन, जर मी समजा एमफिल पीएचडी असेल तर माझं पीएचडीचं वरती, त्यानंतर एमफिल, त्याच्यानंतर एमए, त्याच्यानंतर बीएड, त्याच्यानंतर एमबीए वगैरेचे काय असते, मग 12th 10th असतं. ओके, त्या ऑर्डरमध्ये हायेस्ट टू लोअर, ओरिजिनलचा सेट पूर्ण एका बाजूला आणि अटेस्टेड कॉपीचा एका बाजूला. आणि त्याच्याच बरोबर तुमची फाईल चांगली बनलेली पाहिजे, प्रॉपरली फायलिंग केलेली असली पाहिजे, जी गोष्ट मागील पटकन ती हजर करता आली पाहिजे. ओके, आणि तीच गोष्ट तुमच्या रेझ्युमेमध्ये असली पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला जिथं जायचं तिथला व्हेन्यू, जर तुम्हाला पुण्याला जायचं असेल, तुम्ही नाशिकवरून किंवा औरंगाबाद किंवा जालना, जळगाव जिथून जाणार आहे, त्याला किती वेळ लागणार, तिथून कधी जाणार, तिथे जायच्या आधी कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं तुम्हाला दिलेल्या वेळेच्या आधी तुम्ही पोहोचलंच पाहिजे. ओके, ऑन ऑर बिफोर टाइम, बिफोरच असलं पाहिजे. आणि मग तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुम्ही सांगू शकता की मी इंटरव्ह्यूसाठी आलेला आहे, हे माझं इंटरव्ह्यूचं कॉल लेटर आहे, तुम्ही ती संबंधित तुम्हाला तिथे घेऊन जाईल, वेटिंग रूम मध्ये तुम्हाला बसायचं आहे. याच्यातून काय सिद्ध होतं, तुम्ही पंक्च्युअल आहात, सिन्सिअर आहात, सिरियस आहात, प्रोफेशनल आहात, जे क्वालिटीज आवश्यक असतात एका कॅन्डिडेटमध्ये. त्याच्यानंतर ड्रेसिंग सेन्स खूप मॅटर करतो. इंटरव्ह्यू कोणत्या पद्धतीचे, कोणत्या पोझिशनसाठी आहे, हे जास्त महत्वाचं. ओके, तर तुम्ही ब्लेझर घालून जाणार असाल तर ब्लेझर आणि ट्राउझर म्हणजे जी पॅन्ट आपण त्याला बोलतो, त्याचा रंग शक्यतो मॅचिंग असावा, खूप डार्क कलर शेड नसावे, स्प्रे मारताना खूप भंपक स्प्रे किंवा परफ्यूम मारायचे नाहीये. बॉईज शुड गो विथ क्लीन शेड. ओके, पॉलिश शूज असायला पाहिजे, कोम्बिंग प्रॉपरली केलेली असली पाहिजे. ओके, नेल्स वगैरे ह्या कॉमन गोष्टी आहेत, पण सांगायला लागतात कारण हल्लीच्या मुलांकडे तो कॅज्युअल ॲटिट्यूड दिसतो. ओके, आणि मुलींच्या बाबतीमध्ये यू बी केअरफुल, प्रत्येक वेळी तुम्ही साडीतच जायला पाहिजे असं नका, तुम्ही तुमच्या प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर मध्ये जाऊ शकता आणि तुमचं प्रेझेंटेशन इंटरव्ह्यू देऊ शकता. इंटरव्ह्यू ही जनरली क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये असते, त्यामुळे क्वेश्चन काय विचारलेलं आहे हे तुम्ही व्यवस्थित केअरफुली ऐका आणि मग त्याचं उत्तर देणं अपेक्षित आहे. त्याच्यासाठी माइंडसेट खूप महत्वाचं असतं. म्हणजे प्री स्टेजमध्ये काय आलं बघा, फायलिंग प्रॉपरली असली पाहिजे, ठिकाण कुठे आहे, किती वेळ लागणार, काय सगळ्या गोष्टीची प्लॅनिंग झाली पाहिजे.
वेळेत तुम्ही जाणार याची खात्री केली पाहिजे. तिथले कॉन्टॅक्ट पर्सन कोणाला भेटायचे यांना एकदा कॉल केला पाहिजे, त्याचं कन्फर्मेशन घेतलं पाहिजे. ओके, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट वगैरे सर्व गोष्टी. हे झालं पहिला प्री मध्ये. ड्रेसिंग सेन्स वगैरे, डॉक्युमेंट कुठले लागणार, काही राहिले तर नाही ना, क्रॉस चेक करून घेणं, हे सगळं. एकदा नंतर तिथे गेल्यानंतर अज्युम करा की तुम्ही तिथे गेला, ड्युरिंग द स्टेज इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर काय करायचं? गेल्यानंतर पहिल्यांदा तुम्ही डोअर नॉक करायचंय. मे आय कम इन सर मॅडम, सगळे सर मॅडम होतील, दोन्ही सर मॅडम दोन्ही ऍड्रेस करायचे. गेल्यानंतर ग्रीट करा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लक्षात टाइम लक्षात ठेवा. बऱ्याच असं होतं की 3 वाजले तुम्ही गुड मॉर्निंग म्हणून केला, कारण प्रॅक्टिसच गुड मॉर्निंगची केलेली असते. प्रेझेन्स ऑफ माइंड चुकतो कुठेतरी, हे लक्षात ठेवा. गेल्यानंतर लगेच पटकन सीट वरती बसायचं नाही. मे आय टेक द सीट, त्यांनी जर म्हटलं प्लीज हॅव अ सीट, थँक्यू सर, बसा आणि मग मी बसा. ओके, ते विचारतील कुठून आला, कसा प्रवास झाला, काय फॉर्मल डिस्कशन सुरू होईल आणि मग त्या गोष्टी ऑफिशियल गोष्टीकडे वळत जातील आणि मग ते प्रश्न विचारतील. आता बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर काय दिलेलं आहे त्याच्यावर दुसरा प्रश्न ठरतात. म्हणजे डायरेक्टली सांगू कमी, तुम्ही त्यांनी काय प्रश्न विचारायचे हे तुम्ही ठरवत असता. ही एक स्ट्रॅटेजी. म्हणजे पहिला प्रश्न विचारला, व्हॉट इज ऑर टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. तर याच्यामध्ये बरेच मुलं काय करतात की माय नेम इज दिस, माझी ही फॅमिली आहे, हे पॅरेंट्स, 2 भाऊ 1 बहीण, तिचं लग्न झालं आणि हे असं. तुम्हाला फॅमिली बॅकग्राऊंड एक्सपेक्टेड नसतं याच्यामध्ये सांगायला. इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड टॉक अबाउट युअर एज्युकेशन, यू शुड टॉक अबाउट युअर स्किल्स, यू शुड टॉक अबाउट युअर नॉलेज, ॲडिशनल थिंग्स, हाऊ कॅन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी. ओके, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगायचं की माय हॉबीज आर वाईल्ड फोटोग्राफी, और लेट अस से रायटिंग, और लिसनिंग टू म्युझिक. आणि मग हॉबीज मधून परत दुसरा प्रश्न तयार होतो. जर तुम्ही म्हटला लिसनिंग टू म्युझिक इज माय हॉबी, मग दुसरा प्रश्न तयार होतो, व्हॉट टाइप ऑफ म्युझिक डू यू लिसन. ओके, मग तुम्ही सांगू शकता की कुठले, हॉलिवूड, बॉलिवूड, भक्ती संगीत की आणखी काय, गीत रामायण की आणखी काय. मग त्याच्यामध्ये ते विचारतील की तुमचा सिंगर कुठला आवडतात. असे ते प्रश्न तयार होतात. जे उत्तर देईल त्यातून कदाचित दुसरा उपप्रश्न तयार होत असतो. त्यामुळे तुम्ही उत्तर काय देता हे खूप महत्वाचं. ओके, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट मला तुम्हाला एका दुसऱ्या मिनिटात सांगायची आहे की तुम्ही काही वेळा प्रश्न असे असतात की प्रत्येक प्रश्नातून तुमचं नॉलेजच टेस्ट होत असं नाही. कधी कधी तुमचा कॉन्फिडन्स सुद्धा टेस्ट करतात की ते सांगतील की तुझे विकनेस काय आहेत मला सांग. आता विकनेस सांगायचे तर असे सांगितले पाहिजेत की जे तुमच्या अंगावर परत येणार नाही, बाउन्स होणार नाही. जर तुम्ही म्हटला की सर मी लेझी आहे, हा माझा विकनेस आहे, तर कंपनी म्हणेल की मग घरीच बस ना, तू कामावरच येणार नाहीस, तू वेळेवर येणार नाही, वेळेवर काम करणार नाही, अशी लोक मला नकोय. असा विकनेस सांगून चालणार नाही. तर विकनेस कसं सांगावं लागेल? एक्झाम्पल, सर आय एम द फूडी पर्सन. ओके, वेन आय फील हंग्री आय ईट, आय हॅव टू गो फॉर इट. आणि ही क्वाईट नॅचरल आहे की एखाद्या माणसाला भूक लागणं ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. त्याच्यामुळे तो विकनेस आहे म्हणजे काय की मला भूक लागली तर मला ती भूक सहन होत नाही, हा माझा विकनेस. त्याच्यामुळे कंपनी म्हणेल की ठीक आहे यार, हे क्वाईट नॅचरल आहे, त्याच्यामध्ये काही खूप ऑब्जेक्शनेबल असं नाही. म्हणून तुम्ही व्यवस्थित प्रिपरेशन केले. आणि सर्वात महत्वाचं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चनची लिस्ट तयार करा. एक 15-20 क्वेश्चन तुमच्याकडे असले पाहिजे. जसं की टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ, हा कॉमन क्वेश्चन असतो. ह्याचं उत्तर काय असेल? तुमचे स्ट्रेंथ काय आहे, तुमचे विकनेसेस काय आहे. ओके, तुम्ही स्वतःच स्वॉट अनालिसिस केलेला आहे का? ऑपॉर्च्युनिटीज आणि थ्रेट्स काय काय आहे. ओके, तुम्ही जे डिग्री घेतलेली आहे त्याचं नॉलेज तुमच्याकडे किती चांगलं आहे. तुम्ही सायन्सचे असाल, मॅनेजमेंटचे असाल, इंजिनिअरिंगचे असाल, आर्ट्सचे असाल, कॉमर्सचे असाल, त्याच्या गोष्टीचं ज्या डिग्री तुम्ही घेतल्या, बऱ्याचदा असं होतं मुलांना त्यांचे सब्जेक्टची नावं सांगता येईल आणि त्याला डिस्टिंक्शन क्लास मिळालेला असतो. तर इथे तुमचं बुकिश नॉलेज काम होतं. तुम्ही किती स्किल्स तुमच्या डोक्यात काय आहेत, तुम्ही पॉझिटिव्हली किती विचार करता, तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्हर आहात का प्रॉब्लेम क्रिएटर आहात, ह्या गोष्टीवरती जास्त भर दिला जातो. बॉडी लँग्वेज तुमची बघितली जाते. तुम्ही जे बोलता ते खरं बोलता की खोटं बोलता. तुम्ही जर खोटं बोलत असाल तर तुम्ही डोळ्यात डोळे घालून बोलू शकत नाही. तुम्ही खाली बघून बोलणार किंवा वरती बघून बोलणार. त्याच्यामुळे बॉडी लँग्वेज प्रॉपर पाहिजे, स्पीड व्यवस्थित पाहिजे, कॉन्फिडेंटली बोलता आलं पाहिजे, खरं बोलता आलं पाहिजे, प्रामाणिक राहिलेलं कधीही चांगलं. एखादी गोष्ट माहित नाही ना, सांगा सर, सॉरी सर, आय डोंट नो, आय विल लर्न अँड आय विल गेट बॅक टू यू, असं म्हणा. प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर काही तुम्ही ब्रह्मा विष्णू महेश नाही की तुमच्याकडे उत्तर असायलाच पाहिजे जगातलं. जे तुमच्या डोमेन रिलेटेड आहे तुम्ही जरूर सांगा, प्रयत्न करा, जरूर प्रयत्न करा, परंतु खोटं बोलू नका आणि काहीतरी ओढून ताणून उत्तर देऊ नका. ते लगेच तुम्ही पकडला जाता त्याच्यामध्ये. ओके, ह्या गोष्टी आहेत. आणि ज्या कंपनीसाठी तुम्ही जाणार त्या कंपनीचं माहिती तुमच्याकडे पाहिजे. त्या कंपनीचे फाउंडर, सीईओ, चेअरमन, एमडी कोण आहेत, कंपनी कधी स्थापन झाली,
कंपनीची कुठले कुठले प्रोडक्ट्स सर्व्हिसेस आहेत, कंपनीचे ऑफिसेस किती आहेत, कंपनीचे एम्प्लॉईज किती आहेत, कंपनीचा टर्नओव्हर किती आहे, ह्या सर्व गोष्टी कंपनीच्या वेबसाईटवर दिलेल्या असतात. ओके. आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं खूप आवश्यक आहे, कारण ते तुम्हाला विचारते तुम्हाला या कंपनीमध्ये जॉईन का व्हायचं आहे, हीच कंपनी तुम्ही का निवडली, किंवा तुम्ही सिद्ध करा की यू आर द राईट पर्सन फॉर राईट जॉब. याच्यासाठी तुमच्याकडे त्या गोष्टी सर्व रेडी पाहिजे. म्हणून फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन्स, जे आपण FAQs बोलतो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, वारंवार विचारले जाणारे जे प्रश्न असतात, हे तुम्ही गुगलवरती शोधू शकता. तुमच्या डोमेन कॉमर्स रिलेटेड, इंजिनिअरिंग रिलेटेड, सायन्स रिलेटेड अनेक प्रश्नांची भली मोठी लिस्ट आहे आणि त्याची तुम्ही तयारी करा. तुमच्या फॅकल्टीला ते दाखवा की हे मी जे करतो हे बरोबर आहे, याची उत्तर बरोबर दिली जातात का. रेझ्युमे चांगला ठेवा, प्रेझेन्स ऑफ माइंडने, पॉझिटिव्ह माइंडसेटने जा, ड्रेसिंग सेन्स चांगला ठेवा आणि एका चांगल्या मूडमध्ये जा की मला काहीतरी वेगळं करून दाखवायचं. एक जिद्द ज्याला आपण म्हणतो ना, फायर इन द बेली पाहिजे तुमच्याकडे, की बस झालं आता की किती लोकांसाठी टाळ्या वाजवायच्या, एकदा आपल्यासाठी पण टाळ्या झाल्या पाहिजे, एकदा आपणही काहीतरी स्वतःच्या जीवावर, स्वतःच्या हिमतीवर काहीतरी करून दाखवलं पाहिजे. ओके नाही. आणि मग तिथून तो कॉन्फिडन्स आला की ऑटोमॅटिकली सर्व गोष्टी पॉझिटिव्ह 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 घडत जातात. तुम्ही वेळेवर पोहोचता, तुम्ही वेळेवर पोहोचला की तुमचं माइंड चांगलं राहतं. तिथं गेल्यानंतर सुद्धा तिथले बोर्ड्स बघा, न्यूजपेपर वाचा, तिथे काही गोष्टी दाखवलेल्या असतात, व्हॅल्यूज वगैरे काही बोर्ड्स लावलेले असतात, ते वाचा, कारण ते वाचण्यासाठी ठेवलेले असतात. ते म्हणतात की तुम्हाला आमच्या कंपनीबद्दल काय माहिती आहे. बऱ्याच वेळेला असं होतं की कंपनीबद्दल माहितीच नाही. मग ते म्हणणार की जर कंपनीबद्दल माहिती नसेल तर तू आमच्या कंपनीचा काय कामाचा. नेहमी पॉझिटिव्हली, आणि जेवढं तुम्हाला प्रिपरेशन करता येईल तेवढी कमी असते. कारण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मी असे काही मुलं बघितले जे फ्रेशर असताना, MBA ची माझ्याकडे मुलं असतात, फ्रेशर असताना 12 लाखाचं पॅकेज त्यांनी घेतले आणि आम्ही 10 दिवस कंपनीबरोबर निगोशिएशन करतो. आज त्या मुलाचं एक दिवसाचा एक्सपिरियन्स नसताना सुद्धा 98,000 रुपये पगार घेतो दर महिन्याला. MBA चा स्टुडंट आहे तो. 3rd सेमिस्टरमध्ये त्याला हा जॉब मिळालेला आहे. म्हणजे 3 महिने बाकी असताना तुम्ही विचार करा, मॅनेजरला सुद्धा बऱ्याचदा एवढा पगार नसतो. हे कसं शक्य झालं? तर त्याची जी प्रिपरेशन होती, त्याने आधीच्या केलेल्या काही गोष्टी होत्या, काही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते, काही सर्टिफिकेशन होते, ते सर्व गोष्टी त्याला कामाला आल्या. त्यामुळे फक्त तुम्ही असं एका घोड्यासारखं लक्ष केंद्रित करू नका. वेगवेगळ्या अँगलनी स्टडी करा, हॉबी चांगले रोज दैनंदिन घडामोडी काय चालतात ते वाचा, पेपर्स, न्यूजपेपर्स वाचा, मॅगझिन्स घ्या, स्वतःची काहीतरी इन्व्हेस्ट करा. इंग्लिशवरती चांगलं काम करा. बऱ्याच वेळा ग्रामीण भागातील मुलं इंग्लिशवरती मार खातात की पुअर कम्युनिकेशन खूप हार्ड. परंतु मला आठवतं मी एकदा धुळेला जे कॉलेज आहे तिथे इंटरव्ह्यू मुलं रडत होती, कितीही पगार परंतु आम्हाला प्लीज, परंतु आम्हाला जॉब पाहिजे, खरं जॉब पाहिजे आम्हाला, खूप इंग्लिश बरोबर. आणि आम्हाला त्यातले विचार की आम्ही 12 मिनिटं दिवसभरात डोमेन नॉलेज इंग्लिश तिथे इंग्लिश बघतो की विषय will you please state your hello sir sir yes. Sorry to interrupt, but will you please set your audio, reset your audio or something like that? Will you reinsert your head? Yes, sir. Your voice is cutting. Yeah. Okay. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. It is clearly audible now. Okay. Yes, sir. You are audible. Sir, how many minutes I have, or I mean, because I can. No, you can go on. No, sir, you can go on, sir. You can carry on. Okay, I'll take another 10 minutes. Is it fine? Yes, yes, sure. Surely. Okay. तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे मित्रांनो सर्वांना की इंटरव्ह्यू कडे बघताना तुम्ही एक टेन्शन म्हणून बघू नका, त्याच्याकडे एक अशी नामी संधी म्हणून बघा, जेणेकरून तुम्हाला ती काहीही करून ग्रॅब करायची, खिचून आणायची, ती जी यशाची माळ आहे ना. कारण कंपन्यांना होत करून मुलांची गरज आहे आणि कंपन्या हे नाही बघत की
त्यांना हेही माहित असतं की तुम्ही एक ग्रॅज्युएट लास्ट इयरची फायनल इयरची मुलं आहात, की काही तुम्ही खूप एक्सपेक्टेशन नसतात. त्यांना एवढंच बघायचं असतं की तुम्ही ट्रेनेबल आहात का. ओके, ट्रेनेबल तर मी तुम्हाला येतं का, तुम्ही म्हटलं की सर येतं पण एवढं नाही येत, मग किती स्पीड आहे. तर एक्झाम्पल सर मी 15 ते 20 वर्ड पर मिनिट स्पीड आहे. याचा अर्थ काय त्याला, तुम्हाला जर मी ट्रेनिंग दिलं तर तुम्ही 15 ते 20 WPM वर्ड पर मिनिट वरून 25 ते 30 WPM पर्यंत जाऊ शकता. म्हणजे काय की यू आर ट्रेनेबल. ट्रेनेबल म्हणजे त्याला ट्रेनिंग दिल्यानंतर तो काम करतो असा माणूस. तुम्ही प्रत्येक नाही, इंग्लिशमध्ये सुद्धा तुम्ही शेक्सपियर असलं पाहिजे असं नाही. तुम्ही जे बोलता ते समोरच्या व्यक्तीला कळलं पाहिजे. एखाद्या कस्टमरला तुम्ही जर बोलणार असाल तर त्याला ती भाषा समजली पाहिजे. एवढंच एक नाममात्र अपेक्षा आहे कंपनीची. आणि मग थ्रू एक्सपिरियन्स, थ्रू प्रॅक्टिस, थ्रू प्रिपरेशन यू विल बी मास्टर. फक्त त्याच्यासाठी तुमच्याकडे जिद्द पाहिजे शिकण्याची. मला आठवतं जेव्हा मी IT कंपनीमध्ये गेलो त्यावेळेला मला त्यावेळेला तर डेस्कटॉप होते, लॅपटॉप पण नव्हता. तर 2007 सालची मी 6-7 सालची गोष्ट करतो, पुण्यामध्ये जेव्हा मी गेलो तर मला माझ्या बॉसने तो PC चालू कसा करायचा, बंद कसा करायचा इथून सांगितलेलं होतं. त्याच्या आधी माझी इंटरव्ह्यू झाली आणि मला टायपिंग टेस्टसाठी बाजूला केलं गेलं, की त्यांनी सांगितलं सर तुमचं कम्युनिकेशन खूप छान आहे, सर्व गोष्टी ठीक आहेत, परंतु तुमची टायपिंग कमी आहे. आणि मला खूप वाईट वाटलं की बाकीच्या सर्व मित्रांचं झालं. आणि मला त्यांनी सांगितलं की नाही, तुम्हाला टायपिंग, तुम्ही तुमची इंटरव्ह्यू होल्ड वरती ठेवलेली आहे, तुम्ही 15 दिवस घ्या, तुमचं टायपिंग इम्प्रूव्ह करा आणि मग परत तुम्ही टायपिंगची टेस्ट द्या. मला खूप वाईट वाटलं. आणि काही गोष्टी घडतात ना चांगल्यासाठीच घडतात. मला खूप वाईट वाटलं. मी लगेच त्यावेळेला मी एका कॉलेजमध्ये टीचरच होतो. तर तिथल्या कम्प्युटर जे टीचर होत्या त्यांच्याशी मी सांगितलं की मला प्रॅक्टिस करायची. आणि तुम्हाला विश्वास नाही बसणार, सलग 15 दिवस मी कमीत कमी 3 तास रोज कम्प्युटरवरती टायपिंग टेस्ट करायचं. एवढं केलं की नंतर मला खाली बघायची गरज नाही. आणि आज तरी मी सांगू शकतो की तुम्ही ज्या स्पीडने बोलताना त्या स्पीडने मी आज टायपिंग करू शकतो. ओके, हे कसं शक्य झालं की मला तो जो सेटबॅक होता की सर्वांसमोर माझा एक प्रकारे इन्सल्टच झाला की सर्वांचा जॉब मिळाला आणि मला नाही मिळाला. मात्र त्या 15 दिवसानंतर जेव्हा मी गेलो त्यावेळेला माझं स्पीड किती होतं माहिती, 38 WPM विथ 98% अॅक्युरेसी. आणि त्यानंतर जे मला पॅकेज मिळालेलं होतं त्या आधीच्या माझ्या मित्रांपेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त पॅकेज मिळालेलं होतं. कदाचित माझ्यासाठी परमेश्वरानं वेगळी सोय करून ठेवलेली असेल. आधी मला खूप वाईट वाटलं. त्याच्यामुळं एखाद्या इंटरव्ह्यू मध्ये जर तुम्ही गेला नाहीये किंवा तुमचं यश नाही मिळालं तर नाउमेद होऊ नका. कदाचित असा विचार करा की तुम्हाला याच्यापेक्षा मोठी संधी परमेश्वर देणार आहे, कुठेतरी आणखी चांगली संधी तयार आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही जेवढे मोठे प्रयत्न तेवढं मोठं यश, किंवा जेवढं मोठं यश तेवढे मोठे जास्त प्रयत्न करायला लागले. ओके, आणि मला अभिमान वाटतो की तो दिवस मी आठवतो ज्या वेळेला मी एक कॅन्डिडेट म्हणून खुर्चीवर बसलो होतो. आणि आत्ताचे हे दिवस मी आठवतो ज्यावेळेला मी इंटरव्ह्यूचा पॅनल मेंबर म्हणून जातो. ओके, तर हे कसं शक्य झालं, प्रयत्न जर करणार असाल तर प्रत्येक गोष्ट शक्य आहे. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट शक्य आहे. मी तुम्हाला माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून 18 वर्षांचा शकतो. आज मी वेगवेगळ्या जातो. महाराष्ट्रीयन माणूस असून, इंग्लिशचा माणूस असून मी आज अमेरिकेतल्या लोकांना इंग्लिश शिकवतो. म्हणजे बापाला बाप दाखवल्यासारखं. तिथल्या माणसांना इंग्लिश शिकवायची म्हणजे US व्हेरियंट मध्ये इंग्लिश शिकवायची, ब्रिटिश ऍक्सेंट मध्ये इंग्लिश शिकवायची, त्यांना ब्रिटिश मध्ये ट्रेनिंग द्यायचं. आणि हे करत असताना मी डॉलरमध्ये, पाऊंडमध्ये, युरोमध्ये चार्जेस करत असतो. हे कसं शक्य झालं? जर मी विचार केला असता मी फक्त इंग्लिश 35% जिंदाबाद पप्पू पास हो गया, याने काही होणार नाही. तुमच्याकडे स्किल आलं पाहिजे. जर कम्युनिकेशन स्किल असेल, मी तुम्हाला आत्ता सांगतो अनेक सर्वे आहेत माझ्याकडे आणि अशी स्किल्स आहेत की तुम्ही फक्त तुमच्याकडे स्किल इंग्लिश असेल ना, बाकी सुद्धा तरी सुद्धा टेलिकॉलर, रिसेप्शनिस्ट सारखे जॉब्स आहेत, टेलिसेल्स सारखे जॉब आहेत. 15-20 हजाराचे जॉब्स तुम्हाला आरामसे कोणीही देऊ शकतं. पुण्या मुंबईमध्ये 10वी-12वीची मुलं आहेत, पासआउट झाल्यानंतर दिवसभर जॉब करतात रेडिओ जॉकी म्हणून. ओके, BPO KPO सेंटरमध्ये जॉब करतात आणि संध्याकाळी नाईट कॉलेजला जातात आणि त्यांचं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करतात. अशी मुलं आहेत. 12वी वरती 20-25 हजार घेणारी मुलं आहेत. आणि एकीकडे असे आहेत की ग्रॅज्युएट्स आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत, MA इंग्लिश झालेले पण इंग्लिश बोलता येत नाही. हे का होतं?
कारण आपण त्याच्याकडे खूप वेगळ्या अँगलकडे जोपर्यंत मित्रांनो एक इंग्लिश आली ना तुम्हाला जगातली कोणतीच ताकद अडवू शकत नाही. कितीही अडथळे येतात तुम्हाला. मल्टीनॅशनल कंपन्या होतात, टेक्नॉलॉजी येते, सर्व गोष्टी येतात. फॉरेन युनिव्हर्सिटी देणार आहेत काही दिवसांनी, सगळ्या काही गोष्टी ओपन होतील तुमच्यासाठी. तुम्ही ग्रामीण आणि शहरी असा फरकच राहणार नाही. तुमच्या नावाला आणि गावाला कोणी म्हणजे जास्त मॅटर करणार नाही. तुमच्याकडे टॅलेंट पाहिजे. टॅलेंट आणि टेक्नॉलॉजी दोनच गोष्टी वर्कआउट इथून पुढच्या 5, 10, 20, 25 वर्षासाठी ह्या दोनच गोष्टी असणार आहेत. तिथे बाकी काहीच मॅटर करणार आहेत. आणि मग कंपनी म्हणेल साहेब पगार किती. हा प्रश्न जोपर्यंत तुम्हाला विचारला नाही तोपर्यंत तुमची लर्निंग चालू राहिली पाहिजे. लाईफ लॉंग लर्निंग चालू राहिली. आणि लर्निंग इज अर्निंग. लक्षात ठेवा, आपण जे करणार हे पैशासाठी करायचं. आणि जर पैशासाठी करत असाल ना, आज मी जे करतोय हे पैशासाठी केलेलं नाहीये, पण हे मी आधी केलेलं आहे, त्याच्यासाठी पैसा इन्व्हेस्ट केला. मला विश्वास नाही, पण दर वर्षाला मी कमीत कमी 5-10 हजार रुपये स्वतःसाठी इन्व्हेस्ट करतो. ट्रेनिंग प्रोग्राम असेल, बुक्स असतील, FDP असेल, सर्टिफिकेशन, काही ना काही करत असतो. कारण आपल्याला त्याची किंमत कळत. बऱ्याचदा काय होतं, फ्री मध्ये गोष्टी असेल तर मग त्याची किंमत नाही कळत. म्हणून सतत झपाटून कामाला लागा. काहीतरी नवीन करायचंय, कोणाला सांगत बसू नका. स्वतःचेच प्लॅन स्वतः तयार करा. कोणाला नाही, फक्त ते पेपरवर आले पाहिजे. नाहीतर ते प्लॅन फक्त डोक्यात राहतात आणि उडून जातात. आणि तुमचे शिक्षक चांगले आहेत, खूप चांगले शिक्षक आहेत तुम्हाला. त्यांची मदत घ्या, त्यांच्याशी बोला, त्यांना काय करायचं त्यांना चांगलं माहिती आहे. त्यांनी ती दुनिया बघितलेली आहे. तुमचं कॉलेज आहे, प्राचार्य आहेत, सर्वांशी बोला, मिसळा, त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्या, तुमचं म्हणणं त्यांना सांगा. हे बघा, जर आपल्याला भूक असेल तर आपण हॉटेल शोधतो ना, आपण जरी पडलो तर आपण डॉक्टरकडे जातो ना. मग आपल्याला जर जॉब पाहिजे सगळ्या गोष्टी, तर आपण सांगितलं पाहिजे की मला जॉब हवा करायचं. तर बँक मध्ये पाहिजे कुठल्या टॉप 10 बँक, टॉप 10 बँक आहेत हे पाहिजे तुम्हाला. गव्हर्नर कोण आहे, प्राईम मिनिस्टर कोण आहे, चीफ मिनिस्टर कोण आहे, फायनान्स मिनिस्टर कोण आहे, सगळ्या. आणि वाचलं ना तुम्हाला कुठल्याच गोष्टीची कमी नाही पडेल. ग्रुप डिस्कशन घ्या, कोणती माझी औरंगाबादला आणि नंतर दोनच होती. आम्हाला माहित पण नाही, त्यांनी त्या पार्टिसिपेशन कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट केलं. 50,000 रुपयांचं कॅश घेऊन आले. आणि नंतर त्यांनी सांगितलं हे ते सर्टिफिकेट आणि ही ती कॅश प्राइस, आणि दोघांनी 25 रुपये वाटून घेतले. तर अशा काही गोष्टी आहेत. नॉलेज ही अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला सर्वात जास्त रिटर्न्स लाईफ मध्ये मिळवून देणार. सर्वात जास्त रिटर्न्स, इंटरेस्ट व्याजासहित परत करतं. लक्षात ठेवा. आणि ही नॉलेज अशी गोष्ट आहे जी कोणीही तुमच्यापासून हिसकावून घेऊ शकत नाही, चोरू शकत नाही, फसवू शकत नाही. ते कायम तुमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तुम्हाला साथ देणार. म्हणून पुस्तकं वाचा, माणसं वाचा, माणसांची जवळ साधा. तुम्ही त्यांच्याबरोबर नेटवर्क मध्ये आला, आपल्यापेक्षा जास्त हाय रँक मधली माणसांची दोस्ती करा. आपल्यापेक्षा खालच्या लोकांशी नाही करायची. तुम्ही मर्सिडीजचं स्वप्न बघितलं तर कधीतरी तुम्ही मारुती सुझुकी घ्या, बरोबर की नाही. तुम्ही जर ऑटो रिक्षाचं स्वप्न बघितलं तर मग काय, काहीच होणार नाही. आणि हे सर्व करत असताना स्वतःबद्दल एक स्वाभिमान ठेवा. आज जो कोणी तुम्ही आहात ना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट ठेवलाच पाहिजे. कारण तुम्ही कष्ट केले म्हणून आजपर्यंत इथपर्यंत आले नाही, आणि अजून भरपूर काही करायचं. म्हणून इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन बेस्ट करा. इमॅजिन करा की उद्या तुम्ही आला ना, ऑफर लेटर घेऊनच येणार. ऑफर लेटर घेऊनच येणार, बाकी मला काय माहिती. तर या दृष्टीने जर तुम्ही प्रयत्न केले, पुस्तकं वाचली आणि चांगल्या पद्धतीने स्वतःला प्रेझेंट केलं तर निश्चितच तुम्हाला यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. हा माझा स्वतःचा, आणि आजपर्यंत जवळजवळ एक 5,000 जणांची इंटरव्ह्यू मी घेतली असतील, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्टुडंटसाठी, एम्प्लॉईजसाठी, वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी. त्याचा अनुभवावरून मी हे सांगू शकतो. आणि हे शक्य आहे. याच्यामध्ये अतिशयोक्ती वगैरे अशा काही भाग नाही. फक्त जेवढं मोठं स्वप्न असेल तेवढं प्रयत्न पण पाहिजे. भगीरथ प्रयत्न ज्याला आपण म्हणतोय ना, तसं पाहिजे. म्हणजे जर तुम्हाला रात्री झोप नाही आली म्हणजे काय, की आज एखादं काम उरलं ना, तर तुम्हाला स्वतःला असं एक गिल्टी फिलिंग यायला पाहिजे की नाही यार, हे माझ्याकडून राहून गेलं. स्वतःचे प्लॅन बनवा. विश्वास नांगरे पाटील सरांनी कॉलेजमध्ये असताना 85 गोल बनवलेले होते, आणि त्याच्यापैकी ते सांगतात अजूनही काही म्हणजे गोल राहिलेले आहेत. 85 मधले 80 म्हणजे 70-80 तर झालेलीच असतील त्यांची. अशी काही मोटिवेशनल बुक्स वाचा, स्वतःला मोटिवेटेड ठेवा. विंग्स ऑफ फायर मी 13 वेळा पुस्तक वाचलं, आणि आजही जेव्हा मी पुस्तक वाचायला घेतो मला असं वाटतं की डॉक्टर कलाम साहेब माझ्या समोर बसून ते मला ऐकवतं. काय पॉवर आहे त्या बुक्स मध्ये. एका साध्या बोट ओनरचा मुलगा
तो राष्ट्रपतीपर्यंत जाऊ शकतो. कशाच्या आधारावर? नॉलेजच्या आधारावर. बाकी काय होतं त्यांच्याकडे? काहीच नव्हतं. आणि कुठल्याही कामाला लाजायचं नाही, लक्षात ठेवा. त्यांनी सुद्धा पेपर टाकण्यापासून दूध देण्यापर्यंत सर्व कामं केली. ओके. त्याच्यामुळं मेहनत करा, प्रचंड मेहनत करा, रात्रंदिवस 12 तास 18 तास. आपल्याकडे हा वारसा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 18 तास केलं. तुम्ही 18 राहिले ठीक आहे, 8 तास तरी करा रोजचे. काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. यंग आहे, एनर्जी आहे, एन्थुझियाझम आहे. फक्त तुमच्या प्रयत्नांना योग्य दिशा द्या. ओके. योग्य लोकांचं मार्गदर्शन तुम्हाला पाहिजे आणि मग तुम्ही हे वंडर निश्चित करू शकता. माझ्याकडे अशी कितीतरी मुलं आहेत की ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर त्यांच्या तोंडावरची माशी उठेल कधी असं वाटलं नव्हतं. आज ते मोठ्या मोठ्या बँकेमध्ये ब्रँच मॅनेजर म्हणून काम करतात. परत परत म्हणतात, सर परत प्रमोशन. माझ्या पद्धतीनं मी आता तुम्हाला ओव्हर प्रॉमिस नाही करते, परंतु जेवढं शक्य असेल, तक्ते सर माझे खूप चांगले मित्र आहेत, तर माझ्या पद्धतीने मी तुम्हाला काही ज्या ज्या शक्य असतील तर तुम्हाला त्यांच्या थ्रू पाठवत राहीन. जर शक्य झालं तुम्ही प्लीज त्याला अप्लाय करा. यश मिळेल न मिळेल, प्रयत्न जरूर करा. ओके. त्या त्या लेवलच्या पोझिशन मी सांगेन, काही अपडेट देत राहीन. जर यश मिळालं खूप चांगलं होईल तुम्हा सर्वांचं. आणि या सर्व गोष्टींवर माझा प्रचंड गाढा विश्वास आहे, कारण मी त्याच परिस्थितीतून आलेलो आहे. तुमची गरिबी, तुमचं कुटुंब यांना अजिबात नावं ठेवू नका. हे चांगल्यासाठी, हे तुमच्या भविष्यासाठी एक चांगली संधी तयार करतं. याच्यातून तुमचं मूळ काय आहे, तुम्ही आयुष्यात कधी कोणाला विसरणार नाही, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीची किंमत करा. आणि जो माणूस मातीतून आला त्या मातीला कधी आपण विसरायचं. कितीही माणूस मोठा होता, काहीच हरकत नाही. उलट ते आपल्याला इन्स्पायरिंग राहिलं पाहिजे. ओके नाही. तर या गोष्टी मी तुम्हाला काय सांगतोय, न्यूनगंड काढून टाकण्यासाठी, की मी या भागातला, माझी तर भाषा अशी, मला इंग्लिश कशी येणार, काहीही असं विचार करायचं कारण नाही. तुम्ही प्रिपरेशनवर फोकस करा. कितीतरी ग्रामीण भागातली मुलं IAS IPS झाले, MPSC UPSC क्रॅक केली त्यांनी. जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार वेगवेगळ्या पदांवरती काम करतायत. हे जर करू शकता तर तुम्ही नक्कीच करू शकता. फक्त तुम्ही मेहनतीवरती कधीही शॉर्टकट घ्यायचा नाही. करायचं म्हणजे करायचं. आज जर म्हटलं ना पुस्तक वाचायचं, पुस्तक झालंच पाहिजे, आलं ना होणारच, काही हो द्या. आणि मोबाईलचा चांगल्या अर्थाने वापर करा. खूप चांगले व्हिडिओ युट्यूबवरती तुम्हाला मिळतील, वेबसाईट मिळतील. प्रॅक्टिस कसं करायचं हे सगळं कळेल. बॉडी लँग्वेज कशी वापरायची, मी तुम्हाला काही बुक्स पण पाठवून देईन सरांकडे, बॉडी लँग्वेज बद्दलची, मोटिवेशनल बुक्स, रिडिंग बुक, ऑडिओ बुक्स, काही स्टफ जे आहे ते जेवढं मला शक्य करता येईल तेवढं मी करेन. कारण माझी खूप इच्छा आहे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्याबद्दल मला प्रचंड हे आहे, काय म्हणू आपण त्याला, रिस्पेक्ट आहे. कारण ते खूप हार्डवर्किंग असतात, पण त्यांना दिशा मिळत नाही, वेळेत मार्गदर्शन मिळत नाही. आणि ते तुमच्या कॉलेजने, तुमच्या प्राध्यापकांनी खूप चांगल्या पद्धतीने वेळेत केलेलं आहे. याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. आणि आय थिंक इट इज very much precious time for you that you have taken the lead and you are on the right path. So I wish you all the very best on due to this opportunity and program. Thank you very much, sir, for your wonderful this deliverance of this lecture. The speech that we have given is really enlightening for us, for all our students and our dear participants from other colleges and our dear teachers. Some key points from your speech on group discussion and interview, where your knowledge and comprehension is must for as a candidate. Then you must have to look for the body language, voice modulations, talk with confidence, listening actively, taking a right turn, and do's and don'ts while appearing for a group discussion. You have also discussed some important topics for group discussion, and then avoiding anxiety and the fighting conditions, conflicts, and also avoiding the grammatical mistakes. And the most which I like and appreciated is the sentence that you have used: interview should be taken as a golden opportunity. So and
one more thing I would like to add here. I would like to uh, acknowledge some people, some guests in our English fraternity. They are present over here in this online meeting, online program. Uh, Professor Sangeeta Dept Madam from Kolar College, she's present here for this session, and also Dr. Vivek Hipparkar sir, Dr. Sandeep Warpe, Dr. Padmini Doifude ma'am. I welcome you all for this session, and yeah, through this platform, we wanted to enlarge, to enhance the language skills and these supportive skills of our students of rural part, and to give them opportunity, to give them exposures, and yeah, yeah, to set them for their future, to yeah, pick them ready for the future. So these are our sincere efforts. Now, I would like to invite our chairperson, today's chairperson, Professor Vikas Shivgaje sir, to present his speech. Our dear principal, Shivgaje sir. Over to you, sir. नमस्कार. आपल्याला गायकवाड सरांनी मुलाखतीचं तंत्र आणि ग्रुप डिस्कशन या विषयावर अतिशय छान मार्गदर्शन केलं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मुलाखत ही एक परीक्षाच असते. सोन्याचा कस जसा एकदाच लागतो त्याचप्रमाणे तुमचे बुद्धी, चातुर्य, क्षमता, चाणाक्षपणा, कधी कधी हजरजबाबीपणा यांची ही परीक्षा असते. मुलाखती दरम्यान यांची तुमचे चित्त कधी विचलित होऊ देऊ नका. लक्ष आणि प्रयत्न एकवटलेले ठेवा. बऱ्याच वेळा आतून शांत स्थिर राहण्याने खूप फायदा होतो. खोटारडेपणा मुलाखतीच्या वेळी कधी करू नका. तुमच्या कमतरता लपू नका, अतिशयोक्ती करू नका आणि खोटेही बोलू नका. नोकरीसाठी मुलाखत देताना काही पथ्य पाळायचे असतात आणि मुलाखतकाराच्या प्रश्नामागील खाचाखोचा यांचा विचार करता. म्हणजे प्राथमिक माहितीची देवाणघेवाण झाल्यानंतर तसेच सर्वसाधारण माहिती, तांत्रिक माहिती, कंपनीची माहिती यामध्ये तुम्ही कसोटीला उतरलात की हमखास सामोरा येणारा प्रश्न असतो मुलाखतकर्त्याचा. तुम्हाला पहिला प्रश्न की तुमच्या पगाराबाबतच्या अपेक्षा काय. यात आता कळीची बाब कशी असते, तुमचे कार्यक्षेत्र ज्या उद्योगात मोडते त्या उद्योगाबद्दल किंवा इंडस्ट्रीबद्दल तुम्हाला किती भान आहे हे तपासण्यासाठी अशी गुगली टाकलेली असते. एवढेच नाही तर तुम्ही स्वतःला कसे रेट करता, म्हणजे तुम्ही कुठल्या सॅलरी ब्रॅकेटमध्ये स्वतःला ठेवता हे त्यांना पाहिजे असते. जो पगार म्हणजे तुमचं उत्तराची अपेक्षा काय आहे, तुम्ही काय उत्तर द्यायला पाहिजे. जो पगार कमवत आहोत त्याच्यात 30% म्हणजे तुम्ही जर पूर्वी नोकरी करत असाल तर त्याच्यात 30% वाढीची मागणी साधारणतः करायची. पण तुम्ही नोकरीच करत नसाल तर कंपनीची त्या ठिकाणच्या असलेल्या परिस्थितीची भान ठेवून आणि त्या कंपनीची तुम्ही जी माहिती काढलेली असेल त्याचं भान ठेवून त्या पद्धतीची मागणी करायची. एवढंच नाही तर तुम्ही अपेक्षा व्यक्त करताना तेवढी अपेक्षा तुम्ही का बाळगत आहात याचे स्पष्टीकरणही तुम्हाला देणं गरजेचं असतं. म्हणजे त्याचं समर्थन करा. त्या ठिकाणी मग तुमचे ज्ञान, कौशल्य, आजवरचा अनुभव यामुळे तुम्ही किती लायक आहात हे कळतं मुलाखत घेणाऱ्याला. केवळ लहर आली, कुटुंबात गरज आहे अशा प्रकारचा युक्तिवाद कामास येत नाही. मग आता यावेळी हे करायचं नाही की अप्रस्तुत, अव्वाच्या सव्वा खूप काहीतरी चढ्या पगाराची स्केल मागायची नाही. तुम्ही जिथे अर्ज टाकला आहे ती कंपनी, उद्योग आणि तुमची बुद्धिमत्ता यांच्या अनुरूप रास्त मागणी करायची असते. तुम्हाला जास्त म्हणजे मुलाखतकार जर तुम्हाला पुढचा प्रश्न असा विचारेल, तुम्हाला जास्त चांगली ऑफर किंवा अधिक पगाराची नोकरी चालू आली तर तुम्ही ही नोकरी सोडाल का. मग आता हे कळीचा प्रश्न आहे. कळीची बाब अशी की कंपनीशी तुमची बांधिलकी काय आहे, या संस्थेने देऊ केलेला पदभार, एकंदर प्रोफाईल याचे तुम्हाला महत्व आहे किंवा नाही याविषयी त्यांना जाणून घ्यायचे असते. मग उत्तर आता याचं काय अपेक्षित उत्तर आहे. कुठल्याही खऱ्याखुऱ्या कर्मचाऱ्याचे, व्यावसायिकाचे ध्येय हे पैसा नसून जास्तीत जास्त आपल्या क्षेत्रात शिकणे आणि पुढे जाणे हेच त्याचे उद्दिष्ट असते आणि असलेच पाहिजे असे माझे मत आहे. पुरेशी आव्हानं माझ्या समोर असतील, वाढ होण्यासाठी पुरेशी संधी असेल तर, आणि मग त्याला
त्यानुरूप चांगला मोबदला असेल तर इथून जाण्यात मला काही कारणच नाहीये, तसे प्रयोजन मला वाटत नाही, असं तुम्ही उत्तर देणं अपेक्षित आहे. म्हणजे ते पॉझिटिव्ह उत्तर आहे की या ठिकाणी पुरेसे आव्हान असतील, माझ्यासाठी योग्य काम असेल, मग त्याचा पुरेसा मला मोबदला मिळत असेल, तर त्या ठिकाणी मला तुम्हाला योग्य ते इथून सोडून जाण्याची काही आवश्यकता वाटत नाही. यावेळी हे करायचं नाही, काय करायचं नाही की या प्रश्नाला ठाम हो असं उत्तर देऊ नका, कारण तुम्ही कंपनीशी बांधील नाही यातून ध्वनित होते. तसेच अगदी ठामपणे नाही असं जरी तुम्ही म्हणाला तर ते देखील खोटे खोटे आणि वरवरचे वाटण्याची शक्यता. तेव्हा ज्या परिस्थितीत तुम्ही आहात ती मोकळेपणाने समोर मांडणे आणि आपली भूमिका स्पष्ट करणे एवढेच इथे जास्त संयुक्तिक ठरते. तुम्ही आता मुलाखतकाराने जर असा पुढचा प्रश्न विचारला, तुम्ही जास्तीची जबाबदारी घेण्यास उत्सुक आहात का? आता या ठिकाणची कळीची बाब काय आहे की जॉब प्रोफाईलला तुम्ही चिकटून राहणारे आहात की लवचिक आहात हे इथे मुलाखतकाराला पडताळायचे असते. जर मग तुमचं उत्तर अपेक्षित काय असतं, मी कमावलेले ज्ञान कौशल्य यांच्याशी नव्या जबाबदारीचा ताळमेळ बसत असेल आणि आणखी काहीतरी उपयुक्त शिकण्याची संधी त्यातून मला मिळत असेल तर मग यामुळे असे उत्तर दिल्याने पुढे जाऊन काही अनुत्पादक कामं किंवा काही इतर अनावश्यक कामं तुमच्याकडे येणार नाही किंवा तुमच्या कार्यानुभवापेक्षा अगदीच काहीतरी निराळे कामे असतील तर नाही म्हणण्यासाठी तुम्हाला वावरावं तुम्ही. मग यावेळी हे करायचं नाही की तुम्ही मोठी आव्हाने पेलण्यासाठी सरळ आणि स्पष्ट नकार देऊ नका. तसेच अगदी वाटेल ते सरधोपटरित्या कुठलेही तुमच्या बोकांडी मारतील अशी स्वतःची प्रतिमा उभी करू नका. मग पुढचा प्रश्न मुलाखतकर्त्याचा असू शकतो की तुमची कमजोरी काय आहे. आपली कमजोरी काय आहे असं मुलाखतकर्त्याने विचारलं तर या ठिकाणची कळीची बाब, या ठिकाणी तुम्हाला काय तुमच्या कमतरताबाबत तुम्ही किती जागरूक आहात, तसेच त्याच्यावर मात करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात इथे मुलाखतकारांना जाणून घ्यायचे असते. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांची हाताळणी करताना फक्त आपल्या कमतरतांची जंत्री इथे द्यायची नसून त्याच्या निराकरणासाठी किंवा त्यांचा जोर कमी करण्यासाठी त्याचा जोर कमी होण्यासाठी त्याच्या निवारणार्थ तुम्ही चालवली धडपडही दिसून येईल असे काहीतरी सांगा आणि प्रत्यक्षात तसे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करत राहा. याचं उत्तर काय कमजोरीचं, तर तुम्ही उत्तर काय देणं अपेक्षित आहे की तुमच्या व्यक्तिमत्वातील सदोष मुद्दे इथं मांडण्यास हरकत नाही, परंतु ज्या कामासाठी कंपनी आमंत्रित करत आहे तुम्हाला, कंपनी किंवा ज्या ठिकाणी तुम्हाला जॉब मिळणार आहे त्याच कौशल्यावर घाला बसेल किंवा तिथेच तुमचे रिझ्युमे मार खाईल असं काही सांगणं उचित नाही. उदाहरणार्थ बुजऱ्या स्वभावाचं असणं किंवा जनसंपर्कात माहीत नसणं हे एखाद्या बॅक ऑफिस मध्ये किंवा कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत चालू जाते, परंतु अशी कमतरता असणारा व्यक्ती मार्केटिंगला चालू शकणार नाही. तसेच ज्यावेळी स्वतःची कमतरता आपण सांगतो त्यावेळी त्याच्या निवारणार्थ हाती घातलेले उपाययोजनाही त्वरित सांगावी. मग आता यावेळी काय करायचं नाही हे करू नका तुम्ही, आता तुमच्यामध्ये काहीही कमतरता नाही असं सांगू नका, कारण सर्व सद्गुणी असे कोणीच असत नाही. त्यामुळे याचा अर्थ तुमच्या कमतरतांची तुम्हाला जाणीव नाही असा होतो. म्हणजे तुमच्यात काही कमतरता नाही असं काही सांगायची गरज नाही, सर्वांमध्ये कमतरता असते. हे खरं असेल, अगदी बावळटपणाच्या आपलं उत्तर वाटेल असंही काही सांगायचं नाही. उदाहरणार्थ मी आळशी आहे, मला सकाळी लवकर उठवतच नाही, अशा गोष्टी तिथं सांगायची आवश्यकता नाही. तुम्ही मग तुमच्या कमतरतेवर खोटे बोलू नका. यथातथ्य माहिती म्हणजे ज्या माहितीत तथ्य वाटत नाही अशी माहिती बोलायची नाही आणि तथ्यात्मक माहितीच पुरवायची. उदाहरणार्थ मग त्या गोष्टी तुमच्या कमतरता पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही काय हाती घेतलेलं आहे या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला सांगता येईल. मग मुलाखत ही एक परीक्षाच असते. सोन्याचा कस जसा लागतो त्याचप्रमाणे तुमचे बुद्धिचातुर्य, क्षमता, चाणक्षमता यांचंही या ठिकाणी हजरजबाब यांची परीक्षा असते. मुलाखतीच्या दरम्यान तुमचं चित्त कधी विचलित होऊ द्यायचं नाही. चित्त तुमचं विचलित होऊ देऊ नका. लक्ष आणि प्रयत्न एकवटलेले ठेवा. बऱ्याच वेळा आतून शांत स्थिर राहण्याने खूप फायदा होतो. आपण मुलाखतीच्या वेळी एक आतून शांत आणि स्थिर आहे, खोटारडेपणा करायचा नाही. मग कारण चर्चेच्या ओघात तुम्ही पकडले गेलात तर केवळ तीच कंपनी नव्हे तर एकंदर त्या उद्योग जगतात
तुमचे नाव खराब होते. त्यामुळे तुमच्या कमतरता लपू नका, अतिशयोक्ती करू नका आणि खोटे बोलू नका. तुमच्या कमतरतावर मात करण्यासाठी तुम्ही नुसतेच प्रयत्नशील नाही तर बांधीलही आहात हे तुमच्या संभाषणातून व्यक्त होऊ द्या. शेवटी जागेपणीचे आपले जास्तीत जास्त तास तसेच आपल्या जीवनातला अत्यंत महत्वाचा काळ आणि आपण आपल्या घरी नाही तर कार्यालयामध्ये व्यतीत करतो. कार्यालय ही मंगल हवीशी जागा बनते. ती चांगल्या कर्मचाऱ्यामुळे हे मुलाखत देताना कायम ध्यानात ठेवलं पाहिजे. एक चांगला महाव्यवस्थापक किंवा सीईओ अशा रसरस्त्या कस असणाऱ्या सोन्याच्या शोधात असतो. तेव्हा या ठिकाणी तुमच्यासारखा मौल्यवान हिरा त्याला सापडला तर त्याला मुलाखत घेऊन एक हिरा आपण मिळवल्याचा आनंद मिळतो. मग आता मुलाखत देण्यापूर्वी बायोडाटा आपण जेव्हा कंपन्यांकडे पाठवतो तेव्हाच नक्कीच आपल्याला मुलाखतीसाठी बोलवले जाते. साधारणतः मुलाखत फोनवर होते किंवा प्रत्यक्ष भेटून घेतली जाते. मग प्रत्यक्ष मुलाखतीची तयारी कशी करतात हे आपण बघितलं. आपण जो बायोडाटा देतो त्यातले महत्वाचे मुद्दे त्यानुसार आपण त्या अधोरेखित करायचे. कंपन्याकडे जो बायोडाटा आपल्याला कंपनीकडे पाठवला जातो त्यानुसार आपल्याला बोलावलं जाते. मग या ठिकाणी की मुलाखतीचा मुख्य उद्देश असतो की तुम्ही कामासाठी योग्य व्यक्ती आहात का. तुमचे ज्ञान, शैक्षणिक पात्रता ही कंपनीच्या ज्या फर्मच्या मुलाखतीसाठी जात आहात त्याच्या उपयोगाची आहे का, गरजेप्रमाणे आहे का, तुम्ही कंपनीसाठी काय करू शकता, आपण योग्य उमेदवार आहोत हे सांगण्यासाठी आपल्याला नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न. मग आता आपण आत्ता पाहिले तेच. मग पहिलं मुलाखतकार आपल्याला बोलतं करण्यासाठी विचारतो की आपल्याबद्दल सांगा किंवा आपली ओळख करून द्या. या प्रश्नाचं उत्तर देताना आपलं नाव, शिक्षण याबद्दल थोडक्यात सांगायचं, आपल्या कुटुंबाबद्दल सांगावं, आपल्या पदवीच्या मुख्य विषयाची माहिती द्यावी, आधीचा कामाचा काही अनुभव असला आपला तर त्यासाठी त्याबद्दल सांगावं. देहबोली, आत्मविश्वास, संभाषण कौशल्य हे सुद्धा याच दरम्यान तुमच्या नकळतपणे पडताळलं जातं. आपण पाहूया, आपल्याबद्दल सांगा किंवा आपली ओळख करून द्या या प्रश्नाचं उत्तर देताना आपलं हे सगळं आपण सांगितलं की आपली देहबोली त्यावेळी कशी आहे हे मुलाखतकार पाहतो. मग आपले सामर्थ्य, आपली उणीव काय आहे इथे आपण छान छान बोलून चालणार नाही, व्यवस्थित विचार करून उत्तर देणं अपेक्षित असतं. आपले सकारात्मक गुण, सामर्थ्य 1-2 वाक्यात सांगावे. आपल्याकडे ज्या पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत त्या 1-2 वाक्यात, उदाहरणार्थ मला आव्हानं स्वीकारायला आवडतात असं तुम्ही म्हटलं, किंवा मी ग्रुपमध्ये शिवाय स्वतः जबाबदारी घेऊन काम पूर्ण करू शकतो. आपली उणीव सांगताना त्यावर आपण कसं मात करायला शिकतो हे विसरू नका. उदाहरणार्थ मला पटकन राग येतो पण मी आता योगा करत असल्यामुळे मला शांत राहायला मदत होते. म्हणजे निगेटिव्ह आणि हे त्याच्यावर तुम्ही पर्याय सांगितलेला आहे. या प्रश्नामागचा हेतू असा असतो की तुम्ही परिस्थिती कशी हाताळू शकाल. नंतर तुम्ही स्वतःला 5 वर्षानंतर कुठे बघता या प्रश्नाचा हेतू असता की तुम्ही करिअरमध्ये किती प्रगती करता, पुढे अतिरिक्त जबाबदारी घेण्यासाठी तुम्ही सक्षम आहेत की नाही, असणार की नाही, याचं उत्तर थोडक्यात पण विचारपूर्वक द्या. जसं मी स्वतःला कामाचा अनुभव घेऊन अजून वरच्या हुद्द्यावर पोस्टवर बघतो असा तुमच्याकडून अपेक्षित उत्तर असतं. मग आम्ही तुम्हाला का निवडावं मुलाखतकारांनी जर विचारलं तर माझी शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य हे या कामासाठी योग्य आहेत. इथे आपल्याला स्वतःचे मार्केटिंग करणे आवश्यक आहे. मग तुम्ही तणाव, स्ट्रेस, प्रेशर कसं हाताळाल, अतिशय सकारात्मक पद्धतीने असं उत्तर द्या. जसं मी याकडे एक आव्हान म्हणून बघतो, अडचण म्हणून नव्हे. माझ्यातल्या क्षमता, कौशल्य दाखवण्यासाठी मी संधीचा उपयोग करून घेईन. काम म्हटलं तर तणाव आलाच. प्रश्न आपण समजून घेतले. आता महत्वाचा त्याचा सराव या ठिकाणी आपण कसा करायचा आपण हे बघूया. आपल्याला ज्या भाषेत उत्तर द्यायचे असतील त्या भाषेत प्रश्न आणि उत्तर स्वतः तुम्ही लिहून काढा. लिहिताना त्यावर आपले विचार अजून स्पष्ट होतात. आपल्या मित्रांशी, सरांशी किंवा आपल्या जाणकारांशी बोलून काही बदल करायची आपल्या आवश्यकता आहे का ते बघून ते तुम्ही त्याचा सराव करा आणि फायनल करा. आपल्याला मित्राला प्रश्न विचारायला सांगून तुम्ही प्रत्यक्ष मुलाखत देता असं समजून उत्तर द्या. म्हणजे आरशा समोर उभं राहून परत सराव करा. दुसरा महत्वाचा सराव म्हणजे स्मार्टपणे वापरा. म्हणजे आपल्याला स्मार्टफोन स्मार्टपणे वापरता आला पाहिजे.
आपण मुलाखतीच्या सरावाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करा. कुठे चुकतोय, कुठे सुधारणा हवी, कसे बदल करावे, सरावासोबत आपली देहबोली, आपलं बोलणं म्हणजे व्हॉइस टोन यावर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून जर तुम्ही मुलाखतीची तयारी केली तर 100% नोकरी मिळवण्यात तुम्ही बाजी माराल, हे मी निश्चित सांगतो. आजच्या या मुलाखतीसाठी आपल्याला जे मान्यवर गेस्ट लाभले गायकवाड सर, त्यांचे आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपणही आपल्या अनुभवातून या मुलाखतीचे तंत्र आणि मंत्र या माध्यमातून आपल्या विद्यार्थ्यांना एक मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल आपलेही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. Now we'll turn to the last part of this today's session, and with this last part, may I invite Professor Mubin Sheikh sir to say a vote of thanks of see if some of the participants are having some queries or questions. Yes. So if our participants have any queries, they can raise their queries. We can make them unmute, and then they can share their views, or they can ask their queries, or they can also write in the chat box. If they have any queries, they can write in the chat box also. Yes, this wonderful session has been conducted in our college as an external activity, as an extension activity out of campus activity, and we are at our home, but we still feel that we are in the college or in the Shri Saibaba temple complex. So this is a kind of affinity we have with the community, with the society. So if you have any question, you can ask. You can even give your oral feedback as well, Yes. if you want to share your views or all. Can we get any one of the candidate from participants, all participants? Okay, sir. So we can go ahead with Yes, sir. Yes. I think nobody has any question, because it was also a very complete, absolute, and entire package for me as well. Exactly. It was really a mind-blowing and a blissful experience. So, sir, I would like to extend my first vote of thanks towards our guest, Professor Santosh Gaikwad, sir, that it's not only an informative and useful session, but it was an engaging, lucid, detailed, and well delivered session, sir. You just explained right from planning to overall preparation for the group discussion. Then you just has given the tips, tricks, and techniques for the voice modulation, body language, and expression, and all these things, do's and don'ts for the group discussion, and how to prepare by choosing frequently discussed subjects. So we can be, prepare in an advance for group discussion. And really hats off, sir, that whatever efforts you have taken for your increasing our typing speed, right from rejecting from job to be in the interview panel, that journey was really motivational and inspiring for all of us. At the last of your talk, actually, the way you motivated us, the way you inspired us, really it ignited that hidden potential within us. So it was not only for, on the topic of interview skills, but it was also motivational and inspirational session. And while guiding about interview, you explained the way we behave right from entering into the meeting hall to how to prepare ourselves for means to know by knowing the institution which you are going to be applied for. So we teachers have also got hints and tips, tricks, techniques for facing the successful interview skill. Hats off to your efforts, and thanks a lot again
for your this complete in session on interview skill. Thanks a lot, sir. Next to this, I would also like to extend my vote of thanks towards our beloved principal of Shri Saibaba College, Shirdi, Mr. Vikaji Shivgaje, sir, for motivating and guiding us to organize this activity and for attending this program right from first to last. सरांनी परत सुंदर अशा मुलाखतीचं तंत्र आणि मंत्र शुद्ध मराठीमध्ये जे आपल्याला सांगितलं ते सर्वांना समजलेलं असेलच. आणि फॉर्च्युनेटली तक्ते सरांना माहित असेल की आम्हीच त्यांच्या समोर बसलेलो असतो इंटरव्ह्यूच्या वेळेला, तर आम्हालाही त्यांच्याकडूनच काही त्या सुप्त किंवा गुप्त असणाऱ्या ज्या तंत्रमंत्रांच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या समजलेल्या आहेत. थँक्स लॉट सर, धन्यवाद. त्यानंतर I would also like to extend my vote of thanks towards the head of Department of English, who is the chief organizer of this activity, Mr. Shivnath Takte sir. He is very proactive and creative teacher I am very thankful for him for anchoring and for arranging this beautiful and knowledgeable feast. He is also going to be organizing this 3-4 more sessions under this online lecture series in future. I would also like to extend my vote of thanks towards all the teachers and trainees, and more importantly, all our students. So I am hoping that more and more sessions will be taken from this series in future as well. So at the last, I would like to request to all the participants, so whenever you are getting notification or links, please be updated and upgraded and attend those future endeavors or whatever activities, programs will be held by the very creative department of our college, that is Department of English, and Mr. Shivnathji Takte sir. Thanks a lot. So with the permission of organizers, I just want to yes sir. Yes, yes, yes. Sorry for interruption. I also take this golden opportunity to thank my friend Professor Shivnath Takte sir and principals of the college and the management and all other faculties, students, for giving this wonderful opportunity to interact with you all and to share my knowledge, whatever I could do in the best possible manner in the available time. Thank you so much and stay connected. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much. येस, अजून कोणी आहे का? कोणी काय आपण एंड करतो मीटिंग, कारण शेवटच्या म्हणजे आउट ऑफ थँक्स सुद्धा झालेला आहे. तरी कुणाला काय बोलायचं असेल तर बोलू शकता, नाही तर आपण मग एंड करूया. मलाच एक या माध्यमातून एक जाता एक गोष्ट या ठिकाणी शेअर अशी करायची होती की एका ठिकाणी मी ज्यावेळेस मुलाखतीला गेलो, वेन आय वॉज अपेड फॉर अन इंटरव्ह्यू, आणि तिथे माझा एक फार दूरचा असा एक मित्र पण होता, म्हणजे जवळून असं मित्र नसलेला पण जरा दुरून मित्र असलेला असा, आणि इंटरव्ह्यूला जायचंय आणि माझ्या अगोदर त्याचा नंबर होता. तर तो आला तर त्याच्याकडे म्हणजे त्याची इंटरव्ह्यू साठी जायचं तर त्याच्याकडे फाईल सुद्धा नव्हती. तो माझ्याकडे माझी फाईल मागत होता सर. आता त्यावेळेस मी त्याला कसं उत्तर द्यावं किंवा काय सांगावं, मला एकदम असं म्हणजे हसू आवरेना, आणि त्याच्या परिस्थितीकडे पण मला हसू यायला लागलं की याला जर त्याच्याकडे स्वतः जर फाईल सुद्धा नसेल तर याने इंटरव्ह्यूला यावं का. म्हणजे आपल्याला इंटरव्ह्यू साठी प्लॅनिंग हा अत्यंत महत्वाचा भाग असतो, आणि यावरतीच आता हे जे सेशन सरांनी घेतलं, गायकवाड सरांनी, त्याचा नक्कीच आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि सर्वांना त्या ठिकाणी याचा चांगला असा एक फायदा होऊ शकेल. एक म्हणजे स्तुत्य अशा स्वरूपाची एक माहिती या माध्यमातून आम्हाला मिळाली, आणि हा एक सुंदर कार्यक्रम या माध्यमातून घडला. त्याबद्दल मी सर्व आयोजकांचे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, and all the participants or the speaker, I say word of thanks from the bottom of my heart, and with the permission, Mubin sir, yes, and our principal sir, we stop here. Okay, thanks a lot, sir. I am ending the session for all. Have a nice day. Have a nice good night to you, one and all.